سارم اس وقت اپنے پروڈکشن ہاؤس کے کوارڈینیٹر ندیم شریف سے بات کر رہا تھا کہ اس کے موبائل پر کال موصول ہوئی۔ کال اس کے گھر سے تھی۔ اسے یقین تھا یہ کال خالہ سجو کی ہے۔ اس نے موبائل کان سے لگانے سے پہلے گھڑی دیکھی، 2 بج رہے تھے۔ ہیلو، سارم نے موبائل کان سے لگا کر کہا۔ صاحب جی میں بول رہی ہوں، سجو، خالہ سجو، ادھر سے سہمی ہوئی سی آواز آئی۔ ہاں خالہ بولیں۔ سارا بی بی ابھی اوپر گئی ہیں، خالہ سجو نے اطلاع دی۔ ٹھیک ہے میں آتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے موبائل آف کر دیا۔ پھر وہ ندیم شریف سے مخاطب ہو کر بولا، ندیم شریف میں ذرا ایک کام سے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے دفتر واپس نہ آؤں، آپ ذرا یہاں کی معاملات سنبھال لینا، کوئی مسئلہ ہو تو مجھے کال کر لینا۔ جی سر ٹھیک ہے۔ ندیم شریف اٹھ گیا۔ سارم اپنی گاڑی نکال کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب تھوڑے فاصلے پر رہ گیا تو اس نے اپنے سیلولر سے گھر کا نمبر ملایا۔ ہیلو، دوسری گھنٹی بجنے پر فون اٹھایا گیا۔ فون پر بھاری آواز سنائی دی۔ یہ خالہ سجو کی آواز تھی۔ ویسے سارم نے سوچ لیا تھا کہ اگر اتفاق سے سارا نے فون اٹھایا تو وہ اس سے کیا بات کرے گا۔ خالہ سجو میں سارم بول رہا ہوں، سارا اوپر ہی ہیں ابھی؟ جی صاحب اوپر ہیں۔ اچھا تم ایسا کرو، چھوٹا گیٹ کھول دو، میں خاموشی سے اندر آ جاؤں گا۔ جی اچھا صاحب۔ خالہ سجو نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا۔ سارم نے اپنی گاڑی گھر سے کافی دور روک دی۔ اس نے ایک مناسب جگہ دیکھ کر گاڑی کھڑی کر دی اور وہاں سے پیدل گھر کی طرف بڑھا۔ وہ گاڑی دروازے پر لانا نہیں چاہتا تھا۔ جانتا تھا کہ اگر اوپر کے کمرے کا پردہ ہٹا کر دیکھا جائے تو مین گیٹ پر کھڑی گاڑی بآسانی دیکھی جا سکتی ہے۔ دروازہ کھلا رکھنے کی تاکید بھی اس نے اسی لیے کی تھی کہ وہ دروازے پر زیادہ دیر کھڑا نہ رہے تاکہ اس کے دیکھے جانے کا چانس کم سے کم ہو جائے۔ وہ دیوار کے سائے میں گھر کے دروازے پر پہنچا اور بڑی پھرتی مگر آہستگی سے چھوٹا گیٹ کھولا اور تیزی سے ڈرائنگ روم کی طرف داخل ہونے کے بجائے لاؤنج کی طرف بڑھا تاکہ سارا اسے اوپر سے دیکھ نہ سکے۔ خالہ سجو لاؤنج میں موجود تھی۔ وہ سارم کے چہرے پر گہری سنجیدگی دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ یہ خلق اسے احساس ہوا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ سارا کے بارے میں بتا کر اب جانے کیوں وہ احساس جرم میں مبتلا ہو گئی تھی۔ جانے سارا بی بی اوپر کس حالت میں ہوں۔ اگر انہیں دیکھ کر صاحب کو غصہ آ گیا یا وہ سارا بی بی سے برگشتہ ہو گئے تو بہت برا ہوگا۔ اگرچہ اسے اس بات کا یقین تھا کہ صاحب سارا بی بی کو یہ ہرگز نہ بتائیں گے کہ اوپر جانے کی اطلاع اس نے فراہم کی تھی، لیکن دونوں میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو گئے یا دل میں بال آ گیا تو وہ خود کو زندگی بھر معاف نہ کر سکے گی۔ بہرحال اب تو جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ یہ اطلاع اس نے کسی بدنیتی کی بنیاد پر فراہم نہیں کی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی مالکن کسی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اوپر جانے سے پہلے کیا سارا کچھ ہدایت دے کر گئی ہیں؟ سارم نے خالہ سجو سے پوچھا۔ نہیں صاحب، بس وہ خاموشی سے اوپر چلی گئیں۔ اچھا میں دیکھتا ہوں۔ سارم زینے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ صاحب جی آپ کہیں تو میں انہیں بلا لاؤں؟ خالہ سجو نے کہا۔ نہیں خالہ، میں خود اوپر جاؤں گا۔ جیسی آپ کی مرضی۔ سارم لاؤنج میں کھلنے والے زینے کے دروازے سے اوپر چڑھتا چلا گیا۔ اوپر کا دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازے کا ہینڈل پکڑ کر گھمایا تو اندازہ ہوا کہ دروازہ لاک ہے۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ دروازے پر دستک دے۔ جانے اس کے دل میں سوچ کی کیا لہر اٹھی کہ اس نے اچانک زور سے دروازہ پیٹ ڈالا۔ خالہ سجو کیا مصیبت ہے؟ دوسری طرف سے فوراً ہی سارا کے غصے میں بھری ہوئی آواز آئی۔ میں نے منع نہیں کیا تھا کہ میں اوپر آؤں تو میرے پیچھے مت آیا کرو۔ سارا دروازہ کھولو، یہ میں ہوں سارم، سارم نے زور سے کہا۔ سارم کی غیر متوقع آواز سن کر سارا کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ وہ سکتے میں آ گئی، اس کی زبان کنگ ہو گئی۔ پھر وہ اپنے حواس بحال کر کے بولی، سارم تم؟ اچھا ٹھہرو، میں کھولتی ہوں دروازہ۔ اس کے ساتھ سارم کو اس کے دوڑتے قدموں کی آواز آئی۔ شاید وہ کمرے میں واپس گئی تھی۔ پھر چند لمحوں بعد ہی اسے تالے میں چابی گھمانے کی آواز آئی اور دروازہ کھل گیا۔ سارم نے ایک نظر سارا کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ سارم دروازہ کھول کر چھت پر آیا۔ اس نے چھت پر ایک نظر ڈالی۔ چھت خالی پڑی تھی۔ پھر اس سے کچھ پوچھے بغیر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کمرے کا بغور جائزہ لیا۔ ہر چیز اپنے ٹھکانے پر موجود تھی۔ اسے کمرے میں کوئی غیر معمولی بات نظر نہ آئی۔ اس کی سمجھ میں فوری طور پر یہ بات نہیں آئی کہ سارا دروازہ بند کر کے یہاں کیا کر رہی تھی۔ وہ کسی خیال کے تحت بیڈ پر بیٹھ گیا۔ سارا دروازے پر سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ وہ خود کو نارمل کرنے کے لیے مسکرائی اور پھر سادگی سے بولی، سارم تم کب آئے؟ بس ابھی آیا ہوں، سارم نے کہا۔ تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ سارا سارم کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی اور مسکرا کر بولی، جیسے اپنی مسکراہٹ کی آڑ میں کچھ چھپانا چاہتی ہو۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی اوپر آ گئی تھی۔ سارا تم یہ بات اچھی طرح جانتی ہو کہ اوپر آنا کتنا خطرناک ہے، سارم نے کہا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا سارم۔
अल्लाह ना करे कि अभी और कुछ हो। बहरहाल तुम्हें इस तरह ऊपर नहीं आना चाहिए था, और अगर आई थी तो दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए था। सारिम, मैं यहाँ सुकून की खातिर आई थी, दरवाज़ा इसलिए बंद किया था कि खाला सज्जो मुझे डिस्टर्ब ना करें। सारा, यहाँ कहाँ सुकून? तुम जानती हो कि एक बार तुम इस कमरे में बंद हो चुकी हो। अच्छा सारिम, अब नहीं आऊंगी, आओ नीचे चलें। हाँ चलो, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुम्हें यहाँ आकर किस किस्म का सुकून मिलता है। सारिम, कभी कभी मेरा जी चाहता है कि मेरे पास कोई ना हो, मैं तन्हा बेड पर लेटी रहूं। ये तन्हाई तो तुम्हें अपने बेडरूम में भी मैसर आ सकती है, वहां दरवाज़ा बंद करके लेट जाया करो। अच्छा सारिम, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही करूंगी, आइंदा मैं अपने बेड का दरवाज़ा बंद करके लेट जाया करूंगी। सारा ने उससे बहस करना मुनासिब ना समझी, फिर उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए बोली, आओ सारिम नीचे चलें। वैसे सारिम एक बात बताओ, तुम मुझे ऊपर देखकर नाराज तो नहीं हुए? नाराज तो नहीं हुआ, लेकिन उलझन का शिकार जरूर हो गया। सारिम उठते हुए बोला। कैसी उलझन? वो सीढ़ियां उतरते हुए बोली, जब मैंने तुम्हें नीचे ना पाया तो मैं परेशान हो गया, ऊपर आकर मैंने जीने का दरवाज़ा बंद किया तो ये परेशानी और बढ़ गई। सारा, अब मैं तुम्हें मजीद किसी मुश्किल में गिरफ्तार नहीं देख सकता। सारिम ने कहा। नहीं, तुम जो बात समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं। क्या तुम आज ही ऊपर गई हो? सारिम ने सवाल किया। वो जानना चाहता था कि सारा इस सवाल का क्या जवाब देती है, झूठ बोलती है या सच। नहीं, 3-4 दिन से ऊपर जा रही हूँ, बस बैठे बैठे मेरा जी घबराता है तो जी चाहता है ऊपर चली जाऊं तन्हाई में। सारा ने सच बोला। सारा, तुमने मुझसे इस बात का जिक्र नहीं किया। सारिम ने अपने बेडरूम में दाखिल होते हुए कहा। इसलिए सारिम कि मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती थी, तुम्हारे ऊपर वैसे ही क्या कम बोझ है कि अपना मसला भी तुम पर लाद दूं। सारा बेड पर बैठती हुई बोली। तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे तुम मुझसे दूर हो रही हो। अरे नहीं सारिम, ऐसा कभी सोचना भी नहीं, एक तुम ही तो हो जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में उजाला है। सारा, तुम्हें अपनी परेशानी शेयर तो करना ही चाहिए। मुझे कोई परेशानी नहीं, सारा ने बड़े यकीन से कहा, लेकिन उसका लहजा यकीन से खाली था। सारा बीबी, साहब के लिए खाना लगाऊं? खाला सज्जो ने दरवाजे में आकर पूछा। नहीं खाला, मैंने खाना दफ्तर में खा लिया था, सारिम ने कहा। फिर वो सारा से मुखातिब होकर बोला, तुमने खा लिया खाना? जी, सारा ने मुख्तसर सा जवाब दिया। अच्छा सारा, मैं दफ्तर चलता हूँ। तुम आए क्यों थे? कुछ कागजात भूल गया था। ले गए? हाँ ले लिए। अच्छा ओके, मैं चलता हूँ। सारा उसे दरवाजे तक छोड़ने आना चाहती थी, लेकिन सारिम ने मना कर दिया। सारा, बाहर धूप है। सारा वहीं दरवाजे पर रुक गई। सारिम अपना ब्रीफ केस उठाकर तेज तेज कदमों से मेन गेट की तरफ बढ़ता गया। अभी उसे दफ्तर आए बमुश्किल 5 मिनट हुए होंगे कि घर से कॉल आई। उसने सोचा सारा ने फोन किया होगा। वो बेतकल्लुफी से बोला, हाँ सारा। साहब जी, मैं सज्जो बोल रही हूँ। वो साहब, वो सारा बीबी फिर ऊपर चली गई हैं। खाला सज्जो ने धमाका खेज खबर सुनाई। हैं? सारिम के लिए खबर वाकई किसी धमाके से कम नहीं थी। चंद लम्हों की तवक्कुफ से वो फिर बोला, खाला सज्जो, ऊपर जाकर खामोशी से चेक करो कि क्या दरवाज़ा लॉक है। जी अच्छा। खाला सज्जो के रिसीवर रखने की आवाज़ आई। 2 मिनट के बाद खाला की फिर आवाज़ सुनाई दी। वो कह रही थी, साहब ऊपर का दरवाज़ा लॉक है। अच्छा, ऊपर के दरवाजे की 2 चाबियां हैं ना? दूसरी चाबी ढूंढ कर रखो, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। सारिम मोबाइल ऑफ करके फौरन ही वापस चल पड़ा। जब वो घर में दाखिल हुआ तो खाला सज्जो से बाहर ही मिल गई। उसके हाथ में चाबी थी। सारिम ने बगैर कुछ कहे उसके हाथ से चाबी ली और दबे कदमों जीना चढ़ने लगा। ऊपर जाकर उसने तस्दीक की, दरवाजा अंदर से लॉक था। सारिम ने बहुत आहिस्तगी से ताले में चाबी घुमाई, हैंडल को अपनी तरफ धीरे से खींचा। दरवाजा बेआवाज खुल गया। सारिम ने दरवाजे में दाखिल होकर खुली छत पर नजर डाली। छत पर कोई ना था। फिर वो कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। सारिम ने एक झटके से पूरा दरवाजा खोल दिया। सारा दरवाजे के सामने ही खड़ी थी और उसकी बाहों में, सारा की बाहों में इस वक्त जो कुछ था उसे देखकर वो परेशान हो गया। परेशानी की वजह ये थी कि सारा के हाथों में दरअसल कुछ ना था, लेकिन यूं महसूस हो रहा था जैसे वो किसी बच्चे को अपनी बाहों में भरे टहल टहल कर उसे सुला रही हो। साथ ही वो कुछ गुनगुना भी रही थी। सारिम को देखते ही वो एकदम हवास बाख्ता हो गई। ये बात उसके तसव्वुर में भी ना थी कि सारिम इतनी जल्दी पलट कर आ जाएगा, और ये बात सारिम के तसव्वुर से बाइद थी कि सारा उसे किसी ख्याली बच्चे को सुलाती मिलेगी। दोनों ही एक दूसरे को देखकर परेशान हुए थे। सारा ने फौरन ही अपने हाथ खोल दिए और उसे यास भरी नजरों से देखा। उसकी आंखों में इस वक्त ऐसी वीरानी थी कि सारिम कांप कर रह गया। सारा ने गर्दन झुकाई और उसके बराबर से निकलती हुई दीना उतर गई। सारिम उसके जाने के बाद कमरे में दाखिल हुआ। उसने कमरे की एक एक चीज को गौर से देखा, लेकिन उसे वहां कोई ऐसी चीज नजर न आई
جس سے سارا کے اوپر آنے کی وجہ پر روشنی پڑتی۔ اس نے کمرے کی اچھی طرح تلاشی کے بعد کمرے کا دروازہ بند کیا اور نیچے اتر آیا۔ لاؤنج میں خالہ سجو پریشان کھڑی تھی، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ سارا کہاں ہے؟ سارم نے پوچھا۔ جی وہ اپنے کمرے میں ہیں۔ خالہ سجو تم سے کوئی بات نہیں ہوئی؟ سارم بولا۔ نہیں صاحب، بس وہ اوپر سے آ کر سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش بھی کی لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی، تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئیں اور دروازہ بند کر لیا، خالہ سجو نے بتایا۔ سارم اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازے کو کھولنا چاہا تو اسے اندر سے بند پایا۔ اس نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی، اندر سے کوئی جواب نہ آیا، نہ دروازہ کھلا۔ سارم نے کچھ توقف کے بعد دوبارہ دستک دی اور ساتھ ہی پکارا، سارا سارا، لیکن دروازہ پھر بھی نہ کھلا۔ تب سارم نے قدرے زور سے دروازہ تھپتھپایا اور آواز لگائی، سارا دروازہ کھولو۔ کچھ لمحوں بعد دروازے کی چٹخنی کھلنے کی آواز آئی اور پھر تھوڑا سا دروازہ واہ ہوا۔ سارم اس تھوڑے سے کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا اور دروازے کو پیچھے دھکا دے دیا۔ دروازہ کٹ کی آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ اس نے سامنے نظر ڈالی۔ سارا بیڈ پر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپائے اوندھی پڑی تھی۔ سارم چند لمحے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے جسم کی لرزش بتا رہی تھی کہ وہ رو رہی ہے۔ سارم نے بیڈ پر بیٹھ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں میں بھیگا ہوا تھا۔ سارم کا قرب پا کر وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکی۔ آنسوؤں کا بند ٹوٹ گیا اور وہ سسکیوں سے رونے لگی۔ کیوں رو رہی ہے سارا؟ سارم نے اپنی انگلیوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ سارم وہ اوپر رہتا ہے۔ کون؟ سارم حیران ہوا۔ میرا حسن، سارا نے بڑے یقین سے کہا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے سارا؟ میرا خیال تھا کہ تم ٹھیک ہو گئی ہو، لیکن تم تو وہیں کی وہیں ہو۔ مجھے کچھ نہیں ہوا سارم، تمہارے جانے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا حسن رو رہا ہے۔ میرے کانوں میں اس کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ میں تڑپ کر اوپر پہنچی تو وہ واقعی بیڈ پر لیٹا رو رہا تھا۔ سارا نے بڑے کھوئے ہوئے انداز میں اسے رودات سنائی۔ سارا، کیوں سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہو؟ یہ سراب نہیں، یقین ہے، سارا نے پورا اعتماد لہجے میں کہا۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ وہ بچہ جس کا نام تم نے حسن رکھا ہے وہ تصوراتی نہیں، حقیقی ہے؟ سارم نے اس کے ذہن کو سمیٹنے کے لیے بات چھیڑی۔ جس بچے کو میں کھلاتی پلاتی ہوں، اٹھاتی بٹھاتی ہوں، وہ تخلیقی کیسے ہو سکتا ہے؟ سارا نے اسے اپنے طور پر سمجھانے کی کوشش کی۔ ابھی جب میں اوپر گیا تو میں نے دیکھا کہ تم کسی بچے کو ہاتھوں میں اٹھائے زور زور سے ہلا رہی ہو، کھیل رہی ہو اور کچھ بول رہی ہو، سارم نے بتایا۔ کیا تم نے میری گود میں حسن کو نہیں دیکھا؟ ہاں، یہی بات میں تمہیں بتانے جا رہا تھا کہ میں نے تمہارے ہاتھ میں کسی بچے کو نہیں دیکھا۔ تم کہتی ہو کہ حسن کا وجود حقیقی ہے، اگر حقیقی ہے تو وہ مجھے کیوں نہیں نظر آیا؟ سارم نے جرا کی۔ معلوم نہیں، سارا نے فوراً ہتھیار ڈال دیے۔ وہ اس مسئلے پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سارا، مان لو کہ یہ سب تمہارا وہم ہے، پلیز خود کو سنبھالو، بچے کے اس فوبیا سے نکلو، وہ تو چلا گیا، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ سارم نے اسے بہت پیار سے سمجھایا۔ سارا، تم ایسا کرو کہ کچھ دن کے لیے کہیں چلی جاؤ، اکیلی رہتی ہو، ہر وقت تمہارا دھیان بچے کی طرف رہتا ہے، بچے کے سوا تم کچھ اور سوچتی ہی نہیں، کہیں جاؤ گی تو تمہارا دھیان بٹے گا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، اپنے حسن کو چھوڑ کر میں کیسے کہیں جا سکتی ہوں؟ سارا نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اپنے حسن کو ساتھ لے جانا؟ سارم نے یہ بات کہہ تو دی لیکن اسے بات کے ہلکے ہونے کا احساس ہوا۔ نہیں، وہ کسی کے گھر جا کر پریشان ہو جائے گا، میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ سارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تو تمہاری ذہانت کی مثال دیتا تھا، اب تم اتنی غیر دانشمندانہ گفتگو کرنے لگی ہو۔ سارم کے لہجے میں خفیف سا شکوہ تھا۔ سارم، ایک بات بتا دوں، تم مجھے جو چاہے کہہ لو، میں تمہاری ہر بات سن لوں گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر اب تم مجھے کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر گئے تو میں ہرگز نہیں جاؤں گی اور نہ ہی کوئی دوا کھاؤں گی، یہ نیند کی گولیاں ہیروئن بھرے کیپسول میں قطعاً نہیں کھاؤں گی، سارا نے تنبیہ کی۔ سارا، میری بات غور سے سن لو، اب اوپر جاؤ تو زینے کا دروازہ بند نہ کرنا۔ ویسے میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ تم زینے کا دروازہ کیوں بند کر لیتی ہو؟ سارم، میں نہیں چاہتی کہ خالہ سجو مجھے دیکھیں اور دیکھ کر پریشان ہو جائیں، ویسے بھی میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے اور حسن کے درمیان کوئی تیسرا آئے۔ سارا نے سچی بات کہی۔ بہتر ہوگا کہ تم اوپر نہ جاؤ، اگر جانا ضروری سمجھو تو دروازہ ہرگز بند نہ کرنا، امید ہے تم میری بات مان لو گی، سارم نے بہت نرم لہجے میں کہا۔ ہمیں اس شرری مخلوق سے ہوشیار رہنا ہے۔ اچھا سارم، سارا نے بڑی فرمانبرداری سے گردن ہلائی۔ وہ خوش تھی کہ اسے اوپر جانے کی اجازت مل گئی تھی، ورنہ اس بات کا امکان زیادہ تھا کہ سارم اوپر جانے کا راستہ مکفل کر دیتا۔
सारिम बड़ी उलझन का शिकार हो गया था। वो इंतकाम की आग में जल रहा था। इस शर्री मखलूक के सरदार काकूर ने वो खुशी छीनी थी जो 7 साल के बाद उसका मुकद्दर होने को थी। वो चाहता था कि उस काकूर को तबाह व बर्बाद कर दे, जलाकर खाक कर दे। ऐसा करने के लिए उसे हसन अली की ज़रूरत थी और हसन अली को पाने के लिए उसे ज़ियारत जाना था। वो ज़ियारत जाने की तैयारी में था कि सारा की ज़हनी हालत दोबारा ख़राब हो गई। वो उसे इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो सारा के सिलसिले में क्या करे। उसने सोचा कि इस सिलसिले में जब्बार नासिर से बात करना चाहिए। उसने ड्राइंग रूम में आकर अपने मोबाइल फ़ोन से जब्बार नासिर से रब्ता कायम किया। वो घर पर मौजूद था और इत्तफाक से आज उसका ऑफ था। यार जब्बार, मैं बहुत परेशान हूँ, सारिम बोला। मेरे होते हुए परेशानी कैसी? बता क्या मामला है? जब्बार नासिर ने बड़ी अपनाइयत से कहा। उसकी अपनाइयत भरे लहजे से सारिम को बड़ा हौसला हुआ। यार आज तेरा ऑफ है तो भाभी को लेकर मेरे घर आ जा, सारिम ने कहा। ठीक है, आ जाता हूँ। जब्बार नासिर ने जरा भर भी हीलो हुज्जत न की। वो शाम को अपनी बीवी महनाज को लेकर आ पहुंचा। यूं तो जब्बार नासिर से सारिम की बात होती रहती थी, मुलाकातें भी जारी थी। कभी सारिम उसके घर चला जाता, कभी जब्बार नासिर उसके घर आ जाता, कभी किसी होटल में रात का खाना इकट्ठे खा लेते। जब से सारा के साथ ये हादसा हुआ तो उनका आना जाना मजीद बढ़ गया था। महनाज सारा का बहुत ख्याल रखती थी, उसकी दिलजोई के लिए फ़ोन करती या आती रहती। बच्चे के ज़ाया होने के बाद सारा के जहन पर होने वाले असर ने महनाज को और उससे करीब कर दिया था। घर आने के बाद सारिम जब्बार नासिर के साथ ड्राइंग रूम में बैठा था, जबकि महनाज सारा के साथ बेडरूम में चली गई। महनाज को देखकर सारा खुश हो गई थी। सारिम ने सारा के सिलसिले में होने वाली नई उलझन के बारे में तफसील से बताया और फिर बोला, अब बता यार क्या करूं? मेरा ख्याल था कि भाभी नफसियाती इलाज से ठीक हो गई हैं, लेकिन ये मर्ज तो अंदर ही अंदर और बढ़ गया है। हाँ, ना सिर्फ बढ़ गया है बल्कि खतरनाक सूरत इख्तियार कर गया यार। वो तो बिल्कुल पागलों वाली बातें करने लगी है। मुझे डर है कि कहीं सचमुच पागल ही ना हो जाए। सारिम बड़ा फिक्रमंद था। अल्लाह ना करे यार, जब्बार नासिर एकदम बोला। फिर चंद लम्हे तवक्कुफ करके कहा, ऐसा करते हैं कि भाभी को नफसियाती अस्पताल में दाखिल करवा देते हैं। 24 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगी तो जल्द ठीक हो जाएंगी। जब्बार नासिर ने मशवरा दिया। तुम अस्पताल में दाखिले की बात कर रहे हो? वो किसी साइकेट्रिस्ट से भी रुजू करने के लिए तैयार नहीं, कहीं मामला मजीद खराब ना हो जाए, सारिम ने कहा। वैसे मेरी समझ में एक बात नहीं आई, ये मामला बढ़ किस तरह गया? यार ये मामला ख़त्म ही नहीं हुआ था। सारा ने ये सोचकर कि हम इसके पीछे ना पड़ें, उसने इस मामले को छुपा लिया और ये मामला अब भी मेरी नज़रों से पोशीदा ही रहता। वो तो भला हो खाला सज्जो का कि उन्होंने हिम्मत से काम लेते हुए मुझे बता दिया, वरना आगे जाकर ये मामला जाने क्या रुख इख्तियार कर जाता। हाँ सही कह रहे हो, खाला सज्जो ने वाकई अक्लमंदी का सबूत दिया, जब्बार नासिर बोला। अभी अभी ये ख्याल मेरे जहन में आया है, सारिम ने चौंक कर कहा। हाँ बोलो, जब्बार नासिर बोला। अस्पताल में दाखिल करने से पहले रूहानी इलाज करवा के ना देख लिया जाए, बशर्ते कि कोई अच्छा बंदा मिल जाए। यार मेरा कोऑर्डिनेटर नदीम शरीफ चंद रोज़ पहले एक रूहानी मौलिश का जिक्र कर रहा था, बता रहा था कि बहुत अच्छे आदमी हैं, सारिम ने कहा। फिर उससे बात करके देख लो, अगर कोई अच्छे बुजुर्ग हैं तो इलाज कराने में कोई हर्ज नहीं, जब्बार नासिर ने इत्तफाक करते हुए कहा। ठीक है, मैं अभी उससे बात करता हूँ, अभी वो दफ्तर में होगा। ये क्या कर उसने अपने प्रोडक्शन हाउस का नंबर मिलाया। नदीम साहब दफ्तर में हैं? ऑपरेटर के रिसीवर उठाने पर सारिम ने पूछा। सर चेक करती हूँ, ऑपरेटर ने उसकी आवाज़ पहचान कर कहा। ऐसा करो नदीम साहब अगर दफ्तर में ना हो तो उसके मोबाइल पर कॉल करके कहो कि मुझसे फौरन बात करें, सारिम ने हुक्म दिया। जी सर ठीक है, ऑपरेटर ने कहा। सारिम ने अपना मोबाइल ऑफ करके सोफे पर डाल दिया। यार जब्बार बड़ी जान अजाब में है, परेशान क्यों होते हो? अल्लाह चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा, जब्बार नासिर ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। अभी वो बात कर ही रहे थे कि मोबाइल फ़ोन की बेल हुई। सारिम ने मोबाइल उठाकर नंबर देखा, फिर जब्बार नासिर से मुखातिब होकर बोला, नदीम का फ़ोन है। अच्छा, जब्बार नासिर ने गर्दन इस बात में हिलाई। सारिम ने मोबाइल कान से लगाया और बोला, नदीम साहब कहाँ हैं इस वक्त? सर दफ्तर से बाहर हूँ, आधे घंटे तक दफ्तर पहुँच जाऊँगा, आप हुक्म फरमाएं, नदीम शरीफ बोला। आपने याद किया? भाई आपने किसी बुजुर्ग का जिक्र किया था जो रूहानी इलाज करते हैं, सारिम ने कहा। जी सर, नदीम शरीफ बोला। उनका नाम शमीम अहमद है सर। भाई मुझे अपनी मिसेज को दिखाना था, सारिम ने बताया। सर कोई मसला नहीं, दिखा देंगे, आप जब कहें, नदीम शरीफ ने खुशदिली से कहा। नदीम मैं चाह रहा था कि वो मेरे घर तशरीफ़ ले आएँ ताकि वो सारा के साथ इस घर को भी देख ले। वो तशरीफ़ ले आएंगे ना? यस सर मैं उन्हें ले आऊँगा, आप फरमाएं कब ले आऊँ? नदीम ने सारिम की बात काट कर कहा। कल ले आओ, उनसे बात करके टाइम ले लेना, वो टाइम मुझे बता देना ताकि मैं घर पर मौजूद रहूँ। ठीक है सर, मैं उनसे वक्त लेकर बता दूंगा, नदीम शरीफ ने जवाब दिया। सारिम ने अल्लाह हाफिज़ कहकर फ़ोन ऑफ कर दिया। दूसरे दिन सुबह 9 बजे नदीम उन बुजुर्ग को अपने साथ ले आया। नदीम ने रात को फ़ोन करके सारिम को आने का वक्त बता दिया था। ठीक 9 बजे घर की कॉल बेल बजी।
سارم بذات خود مین گیٹ پر پہنچا۔ جب اس نے گیٹ کھول کر ندیم کے ساتھ آنے والے شخص پر نظر ڈالی تو اسے وہاں کسی بزرگ کے بجائے ایک جوان شخص نظر آیا۔ مکلف سفید شلوار قمیض، سانولی رنگت، بڑی بڑی حیران آنکھیں، کشادہ اور روشن پریشانی، کلر لگے چھوٹے بال، عمر 40-45 سال، کلین شیو، سر پر ٹوپی، نہ ہاتھ میں تسبیح۔ سارم نے ان بزرگ کو سر تپا دیکھا۔ سارم نے اپنے طور پر اندازہ لگایا کہ روحانی بزرگ نے اپنی جگہ کسی مرید یا بیٹے کو بھیج دیا ہے، لیکن جب ندیم نے اپنے برابر کھڑے صاحب کا تعارف کرایا، سر شمیم بھائی، تو سارم کو حیرت کا جھٹکا لگا کہ شمیم احمد روحانی بزرگ۔ بہرحال یہ وقت حیرت ظاہر کرنے کا نہ تھا۔ اس نے ان جوان بزرگ سے، جن کا اصل نام تو شمیم احمد تھا لیکن زیادہ تر شمیم بھائی کے نام سے پکارے جاتے تھے، گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ ہاتھ ملا کر گیٹ میں داخل ہونے کا راستہ چھوڑا اور بولا، آئیے تشریف لائیے۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ سارم نے پلٹ کر گیٹ بند کیا۔ اتنے میں شمیم احمد نے گھر کے گارڈن پر نظر ڈالی اور ندیم سے مخاطب ہو کر بولے، او، اس گھر کا گارڈن تو خوب ہرا بھرا ہے، خوب پھل پھول۔ آگے کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ اچانک گھر پر نظر پڑی تو اتنا کہہ کر چپ ہو گئے۔ ہیں؟ اچھا۔ سارم نے ان دونوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود سارا کو لینے جانے لگا تو ندیم نے اسے روکا۔ سر ایک منٹ، شمیم بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ سارم فوراً واپس پلٹ آیا اور بولا، جی شمیم صاحب، جناب بات یہ ہے کہ میں آپ کی مسز کی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ پھیروں گا، اس کی مجھے اجازت ہے؟ شمیم احمد نے کہا۔ انہوں نے اپنی ہتھیلی پر دوسرا ہاتھ رگڑ کر دکھایا، اس طرح۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، سارم نے خوش دلی سے کہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کی مسز جہاں موجود ہیں ہم وہاں جائیں گے، آپ انہیں یہاں نہ لائیں، شمیم احمد بولے۔ اچھا۔ سارم یہ کہہ کر ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ خالہ سجو سامنے کھڑی تھی۔ اس نے پوچھا، سارا کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں ہے، خالہ سجو نے بتایا۔ سارم بیڈ روم میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ سارا نرم گداز تکیوں کے سہارے بیڈ پر نیم دراز ہے۔ سارا، شمیم صاحب آ گئے ہیں۔ تم انہیں دیکھ کر حیران مت ہونا، وہ کوئی بڑی عمر کے شخص نہیں ہیں، جوان آدمی ہیں اور کلین شیو ہیں، بالکل صفا چٹ، ان کی تو مونچھیں بھی نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ہتھیلی پر ہلکا سا ہاتھ رگڑیں گے، میں انہیں بلاتا ہوں، سارم نے اسے بتایا۔ جی اچھا۔ سارا فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور اس نے دوپٹہ اچھی طرح اوڑھ لیا۔ سارم باہر نکل گیا۔ سارم چند لمحوں بعد شمیم احمد کو اپنے ساتھ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ ذرا اپنا ہاتھ پھیلائیے، شمیم احمد نے سارا سے کہا۔ سارا نے اپنا ہاتھ ان کے آگے کر دیا۔ شمیم احمد نے اپنا ہاتھ 3 بار بہت آہستگی سے سارا کی ہتھیلی پر رگڑا اور بیڈ روم سے نکل کر ڈرائنگ روم میں واپس آ کر بیٹھ گئے۔ شمیم احمد کے کمرے سے نکلتے ہی سارا کو یوں لگا جیسے اس کے چاروں طرف اندھیرے کی چادر تن گئی ہو۔ اس نے اندازے سے اپنا ہاتھ سارم کی طرف بڑھایا۔ سارم نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاں، سارم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، کیا ہوا؟ سارا کچھ نہیں بولی۔ یہ اندھیرے کی کیفیت کچھ دیر رہی، پھر اسے یوں لگا جیسے بہت سے پرندے یک کے بعد دیگر اس کے سر پر سے گزر رہے ہوں۔ وہ ان کے پروں کی آواز سن رہی تھی اور اپنے سر پر ہوا بھی محسوس کر رہی تھی، لیکن اسے نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیفیت زیادہ دیر نہ رہی، پھر اسے ایک دم کمزوری کا احساس ہوا۔ اس نے پانی مانگا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ خالہ سجو سے پانی پلانے کا کہہ کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا۔ کیا محسوس ہوا؟ شمیم احمد نے سارم کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی پوچھا۔ پانی مانگا ہے اور لیٹ گئی ہیں، سارم نے بتایا۔ ابھی انہیں پانی مت دیجیے گا، پانی میں پڑھ کر دوں گا، وہ پلائیے گا۔ فی الحال آپ ان سے کیفیت پوچھ کر آئیں کہ میرا ہاتھ رگڑنے کے بعد انہوں نے کیا محسوس کیا۔ اچھا، میں پوچھ کر آتا ہوں۔ سارم ڈرائنگ روم سے نکلا تو خالہ سجو پانی سے بھرا گلاس لے کر بیڈ روم کی طرف جا رہی تھی۔ خالہ ابھی پانی مت دینا، سارم نے اسے روکا۔ خالہ سجو بیڈ روم میں جاتے جاتے رک گئی اور پانی سے بھرا گلاس ڈائننگ ٹیبل پر ڈھک کر رکھ دیا۔ سارم بیڈ روم میں داخل ہوا تو سارا نے اسے دیکھ کر کہا، پانی؟ سارا کچھ دیر ٹھہرو، وہ شمیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پڑا ہوا پانی دینا ہے، سارم نے اس کی طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ بتاؤ، شمیم صاحب کے ہاتھ رگڑنے کے بعد تم نے کیا محسوس کیا؟ ان کے ہاتھ رگڑتے ہی میری آنکھوں کے سامنے بہت گہرا اندھیرا چھا گیا۔ کچھ لمحوں بعد اندھیرا چھٹا تو میں نے پروں کی پھڑپڑاہٹ اور اپنے سروں پر پروں کی ہوا محسوس کی۔ کچھ دیر یہ کیفیت رہنے کے بعد مجھے شدید کمزوری کا احساس ہوا اور پیاس لگی، سارا نے اپنی کیفیت بیان کی۔ سارم نے یہ کیفیت بلا کم و کاس شمیم احمد کے سامنے گوش گزار کر دی۔ سارا کی کیفیت سن کر شمیم احمد کی حیران آنکھیں مزید حیران ہو گئی۔ چند لمحے کچھ سوچتے رہے، پھر بولے، پانی۔ سارم ڈائننگ ٹیبل پر رکھا پانی سے بھرا گلاس اٹھا لایا اور اس کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ شمیم احمد نے سگریٹ اسٹری میں بجھائی اور سارم سے مخاطب ہو کر کہا، کلی کرنا چاہتا ہوں، مجھے پڑھنا ہے۔ سارم نے اسے واش بیسن تک پہنچایا۔ شمیم احمد کلی کر کے صوفے پر آ بیٹھے اور بولے، مجھے 2-3 منٹ لگیں گے، پڑھ کر پانی دم کروں گا، وہ آپ اپنی مسز کو پلا دیجیے گا۔ 3-4 منٹ انہوں نے کچھ پڑھا، پھر پانی پر 3 پھونکے ماری اور کہا،
ये पानी पिला दें। सारिम पानी से भरा गिलास लेकर ड्राइंग रूम से निकल गया। नदीम साहब, ये पानी मिसेस सारिम पियेंगी नहीं, बुरा भला हमें अलग कहेंगी। शमीम अहमद ने सारिम के जाने के बाद हंसते हुए कहा, और हुआ भी ऐसा ही। सारिम जब दम किया हुआ पानी सारा के पास लेकर पहुंचा तो सारा ने बड़े गौर से गिलास को देखा और किसी कदर नाराजी से बोली, क्या है ये? सारा पानी है, तुम्हें प्यास लग रही थी ना, लो पी लो, शमीम साहब ने दम करके दिया है, सारिम ने बताया। अरे नहीं सारिम, हटाओ इसे, मुझे अब प्यास नहीं लग रही, सारा ने मुंह फेरते हुए कहा। सारिम, ये कौन साहब हैं? ये तो कहीं से भी बुजुर्ग नहीं लगते, बल्कि एक कॉमेडियन लगते हैं। नहीं सारा, ऐसा मत कहो, बहुत अच्छे आमिल हैं, सारिम ने उसे समझाने की कोशिश की। लो ये पानी पी लो। मैं नहीं पीऊंगी पानी, हटाओ इसे मेरे सामने से, सारा ने ये बात कुछ इस लहजे में कही कि सारिम को लगा ये सारा नहीं कोई और है। सारिम ने इसरार करना मुनासिब ना समझा, उसे लगा कि मजीद इसरार किया तो कहीं वो गिलास पर हाथ ना मार दे। वो कमरे से निकल कर आया और शमीम अहमद को सारी बात बता दी। शमीम अहमद ने पानी पीने से इनकार का सुनकर नदीम शरीफ की तरफ देखा। आपके पानी ले जाने के बाद शमीम भाई ने कहा था कि मिसेस सारिम ये पानी पियेंगी नहीं, नदीम शरीफ ने कहा। क्या उन्होंने कुछ शमीम भाई के बारे में भी कहा है? हाँ, उनके ख्याल में ये कोई बुजुर्ग नहीं लगते, सारिम ने कहा। अब क्या करें, हमसे गलती हो गई, आपके प्रोडक्शन हाउस से दाढ़ी मूंछ लगाकर आ जाते, सर पर टोपी होती, कमर झुका कर चलते और बूढ़ों जैसी आवाज निकाल कर कहते, हाँ बेटा कैसी हो, शमीम अहमद ने कपकपाती हुई आवाज में कहा। सारिम ने चाहा कि वो उन्हें बता दे कि सारा ने उन्हें कॉमेडियन भी कहा है, लेकिन वो कहते कहते रुक गया, कहीं बुरा न मान जाएं। शमीम अहमद ने मेज पर रखे गिलास को झुककर देखा, कुछ देर पानी को गौर से देखते रहे, फिर खुद करामी के अंदाज में बोले, हम शक्ल से जो चाहे लगते हों, लेकिन आपको ये पानी तो पीना होगा। फिर उन्होंने गिलास उठाकर सारिम को दिया और कहा, जाएं ले जाएं। सारिम ने जब दोबारा सारा को पानी ले जाकर दिया तो उसने हैरत अंगेज तौर पर खामोशी से गिलास अपने हाथ में थाम लिया और बहुत तेजी से सारा पानी गटागट पी गई, जैसे बहुत प्यास लगी हो। सारिम वापस ड्राइंग रूम में आया और बोला, पानी पी लिया? शमीम अहमद ने कोई जवाब ना दिया। चंद लम्हे छत की तरफ देखते रहे, फिर बोले, ऊपर कौन रहता है? कोई नहीं, सारिम ने जवाब दिया। मुझे तो यूं लग रहा है जैसे ये छत टूटकर मुझ पर आ गिरेगी। जन्नात, बहुत वजन है छत पर, आए जरा ऊपर चलकर देखें। शमीम अहमद उठते हुए बोले, जी आइए। सारिम शमीम अहमद को लाउंज में ले आया। सामने ऊपर जाने का दरवाजा था, उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। ऊपर जाने का रास्ता। सारिम ने आगे बढ़कर जीने का दरवाजा खोला। शमीम अहमद कुछ पढ़ते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगे, उनके पीछे सारिम था। छत पर पहुंचकर शमीम अहमद ने एक नजर चारों तरफ दौड़ाई, फिर बेडरूम का दरवाजा खोलकर देखा। यहाँ कौन रहता है? उन्होंने पूछा। कोई नहीं, खाली पड़ा है। खाली तो नहीं है, ये कहकर शमीम अहमद बाहर आ गए और छत के दरमियान खड़े होकर उन्होंने आसमान की तरफ देखा। ये वो जगह थी जहां बाबा कंबल ने बैठकर जाप किया था और असरार ने बाबा कंबल के बदन की आग जो उसके बाप ने लगाई थी बुझाने के लिए पानी से भरी बाल्टी उलट दी थी। अगरचा फर्श बहुत अच्छी तरह धोया गया था, लेकिन हल्की सी स्याही अब भी बाकी थी। शमीम अहमद ने आसमान से नजर हटाकर एकदम नीचे देखा तो उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे छत में 4 फीट गोल सुराख हो गया हो और ये सुराख बहुत अंदर तक चला गया हो, जैसे कोई गहरा कुआं। शमीम अहमद फौरन पीछे हट गए, वरना वो इस कुएं नुमा सुराख में जा पड़ते। उनके पीछे हटते ही वो कुआं बंद हो गया और छत अपनी असली हालत में आ गई। बड़ा पक्का कब्जा है, शमीम अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। जी, सारिम सवालिया अंदाज में बोला, लेकिन शमीम अहमद ने कोई जवाब ना दिया और वापस जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ गए। नीचे लाउंज में आकर उस जगह खड़े हो गए जहां एक मर्तबा शाह साहब कुर्सी पर बैठे थे और देखते ही देखते उनके बहुत से हमशक्ल पैदा हो गए थे। शमीम अहमद ने लाउंज में खड़े होकर कुछ पढ़ा, फिर पलटकर सारिम पर नजर डाली तो वो घबरा कर एक कदम पीछे हट गए। वहां अब सारिम न था, सारिम की जगह कोई और खड़ा था। काला भुजंग, मोटा ताजा, सुर्ख रंग का छोटा तहमद बांधे, सफेद चमकते दांत, सुर्ख अंगारा आंखें। उसने हाथ मिलाने के लिए शमीम अहमद की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। तुमसे हाथ मिलाकर मैंने अपनी आकबत खराब नहीं करनी, अपना हाथ पीछे करो, शमीम अहमद ने बहुत गुस्से से कहा। शमीम अहमद के इतना कहते ही वह फौरन गायब हो गया। उसकी जगह सारिम ने ले ली। अचानक सारिम को एहसास हुआ कि उसका हाथ फैला हुआ है। उसने झिझक कर फौरन अपना हाथ पीछे कर लिया। उसकी समझ में ये बात ना आई कि उसने आखिर शमीम अहमद की तरफ अपना हाथ क्यों बढ़ाया था। शमीम अहमद ने सारिम को मुस्कुरा कर देखा और उसके कंधे पर हाथ रखकर ड्राइंग रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोले, अभी अगर हम आपसे हाथ मिला लेते तो हमारे अंदर की रोशनी स्याही में बदल जाती। वो समझ रहा था कि हम आपके धोखे में उससे हाथ मिला लेंगे। उसे शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि वो हमसे छुप नहीं सकेगा। जनाब, वो आपके अंदर छुपकर हमसे हाथ मिलाना चाहता था।
اب سالم کی سمجھ میں آیا کہ وہ شمیم احمد کی طرف کیوں ہاتھ بڑھائے ہوئے تھا۔ وہ شرری مخلوق اس کے روپ میں شمیم احمد کے سامنے آ گئی تھی، لیکن وہ خود کو چھپانے سے قاصر رہی۔ سالم صاحب، اس گھر میں تو بڑی آبادی ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر کالے بھجنگ، سفید دانتوں اور لال تہبند والے نظر آتے ہیں، شمیم احمد نے اطمینان سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ شمیم صاحب، اس وحشی مخلوق نے مجھے بہت نقصان پہنچایا ہے، انہوں نے میرا لخت جگر چھین لیا ہے، میری بیوی کو بیمار ڈال دیا ہے، میرا بس چلے تو میں کچا چبا جاؤں منحوسوں کو، سالم نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مجھے ذرا تفصیل سے بتائیے، شمیم احمد نے پیکٹ سے سگریٹ نکال کر سلگاتے ہوئے کہا۔ سالم نے اس گھر کو خریدنے سے لے کر آج تک کی روداد پوری جزائیات کے ساتھ سنا دی۔ ساری تفصیل سن کر شمیم احمد کچھ پریشان سے ہو گئے، چند لمحے آنکھیں بند کر کے کچھ سوچتے رہے، پھر بولے۔ سالم صاحب، آپ اگر مناسب سمجھے تو ہمیں اپنی بیگم کی تصویر دے دیں، تصویر سرتا پا ہو اور بڑے سائز میں ہو۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی مطلوبہ تصویر ندیم کے ہاتھ بھجوا دوں گا، سالم نے کہا۔ تصویر کا آپ کیا کریں گے؟ اصل میں ہم فوٹو اپنے ساتھ رکھ کر پڑھتے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلے ہم آپ کی مسز کا علاج شروع کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، شمیم احمد نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ شمیم احمد اٹھنے لگے تو سالم نے ندیم شریف کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ سالم ڈرائنگ روم کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ جب وہ قریب آ گیا تو سالم نے پوچھا، ندیم صاحب، ان کی خدمت میں کچھ پیش تو نہیں کرنا؟ یہ بات اگرچہ سالم نے بہت آہستہ سے پوچھی تھی، لیکن شمیم احمد کے کان میں اس کی بھنک پڑ گئی۔ ندیم کے جواب دینے سے پہلے ہی انہوں نے ہنستے ہوئے اونچے لہجے میں کہا، جی سالم صاحب، پیش تو کرنا ہے۔ جی فرمائیں، سالم نے کہا۔ ندیم شریف نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ دیکھیے جناب، بات یہ ہے کہ آپ کوئی چھوٹے موٹے آدمی تو ہیں نہیں، لہذا آپ سے کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں مانگی جائے گی، بڑی چیز مانگی جائے گی، تو جناب ہمیں رانی چاہیے۔ رانی؟ سالم نے حیرت سے کہا اور پھر ندیم کی طرف دیکھا، شاید وہ ان کی بات سمجھا ہو، لیکن ندیم شریف کے چہرے پر بھی سوالیہ نشان تھا۔ شمیم بھائی، کون رانی؟ ندیم نے وضاحت چاہی۔ ارے آپ رانی کو نہیں جانتے؟ بھائی وہ ہمارے چڑیا گھر کی مشہور چیز ہے۔ ارے جناب، ہم ہتھنی کی بات کر رہے ہیں جس کا نام رانی ہے، شمیم احمد نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ شمیم بھائی، کچھ خدا کا خوف کریں، ندیم شریف ان کے قریب بیٹھتا ہوا بولا۔ جناب بات یہ ہے کہ عامل حضرات عام طور سے کالا بکرا، کالا مرغا، الو اور اسی طرح کی بے شمار چیزیں مانگتے ہیں۔ ہم ذرا عامل اور قسم کے ہیں، ہمیں اپنے عمل کے لیے یہ ہتھنی چاہیے، ہم اس کا بھیجا نکال کر نیٹی جیٹی کے پل پر چلا کشی کریں گے، شمیم احمد شگفتہ انداز میں بولے۔ جناب، چڑیا گھر کی ہتھنی پیش کرنا تو میرے لیے ممکن نہیں، سالم نے سنجیدگی سے کہا۔ ارے سر، آپ بھی سیریس ہو گئے، شمیم بھائی مذاق کر رہے ہیں، ندیم بولا۔ کوئی بات نہیں جناب، اگر ہتھنی ممکن نہیں ہے تو پھر کچھ اور سوچیں گے، شمیم احمد ہنستے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے۔ اچھا جناب، اجازت۔ سالم ان دونوں کو مین گیٹ تک چھوڑنے آیا۔ شمیم احمد نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، آپ نے میری کسی بات کا برا تو نہیں مانا؟ بس ذرا ہنسی مذاق کی عادت ہے۔ نہیں، کوئی بات نہیں، سالم نے خوش دلی سے کہا۔ آپ آئے، بڑی مہربانی۔ سر، میں شمیم بھائی کو گھر چھوڑ کر دفتر چلا جاؤں گا، آپ آ رہے ہیں؟ ندیم شریف نے کہا۔ ہاں، سالم نے کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، 1-1.5 گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا۔ اوکے سر، پھر اجازت، ندیم شریف نے کہا۔ ان کے جانے کے بعد سالم نے مین گیٹ بند کیا اور شمیم احمد کے بارے میں سوچتا ہوا گھر کی طرف بڑھا۔ بڑی عجیب و غریب شخصیت تھی ان کی، ایک تو شکل صورت عاملوں والی نہیں، اوپر سے یہ ہنسی مذاق۔ سارا نے ان کے بارے میں ٹھیک ہی کہا تھا کہ یہ عامل سے زیادہ کامیڈین لگتے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا، جو اوپر سے نظر آتے تھے وہ اندر سے کچھ اور تھے۔ بندے کے اندر کا حال اللہ کے سوا کون جانتا ہے؟ اللہ نے جو علم انہیں بخشا تھا اسے وہ دکھی لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ وہ ظالم مخلوق سے برسر پیکار تھے۔ وہ یو پی موڑ کے نزدیک مقیم تھے، 2 کمرے کا چھوٹا سا فلیٹ تھا، شادی کی نہیں تھی، اپنی والدہ کے ساتھ رہتے تھے۔ والدہ، دوست، احباب سب یہی چاہتے تھے کہ شادی کر لیں، لیکن وہ شادی کے شدید مخالف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر شادی کی تو خدمت خلق میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ وہ جو کام کر رہے تھے اس کے لیے بہت وقت درکار تھا، دن رات انہیں پڑھائی سے کام تھا۔ وہ دن رات دکھی بندوں میں گھرے رہتے تھے، جادو ٹونے، سفلی نظر اور آسیب کے ماہر تھے۔ ہتھیلی پر ہاتھ رگڑتے ہی مریض کا حال منکشف ہو جاتا تھا۔ ایک بار 7-8 سال کی خوبصورت بچی کے علاج کے لیے انہیں لے جایا گیا۔ اس بچی کی حالت یہ تھی کہ ادھر وہ کپڑے پہنتی تھی، ادھر اس کی قمیض کٹی چلی جاتی تھی، یوں لگتا تھا جیسے کوئی اس کے لباس پر بڑی مہارت سے قینچی چلا رہا ہو۔ والدین اس بچی کے کپڑے بنا بنا کر تنگ آ گئے تھے۔ شمیم احمد نے اس لڑکی کو دیکھتے ہی اندازہ کر لیا کہ وہ بری طرح چپیٹ میں ہے۔ انہوں نے ایک گلاس پانی مانگا، پانی پڑھ کر اپنے ہاتھ سے اس لڑکی کو دیا اور کہا، بیٹا یہ پانی پی لو۔
लड़की ने बमुश्किल अपने हाथ में गिलास पकड़ा और जैसे ही वो पानी पीने लगी, सारा पानी गिलास की तली से निकल गया, जबकि गिलास कहीं से नहीं टूटा था। शमीम साहब ने दोबारा पानी मांगा, उसे पढ़कर बच्ची के हाथ में पीने के लिए दिया। फिर ऐसा ही हुआ, सारा पानी तली से निकल गया। लड़की ने जोर से कहका लगाया और गिलास कालीन पर फेंक दिया। ओह, ऐसी शोबतेबाजी मैंने बहुत देखी है, शमीम अहमद ने लड़की की आंखों में आंखें डालकर कहा। अब लड़की की आंखों का रंग बदल चुका था। वो एकदम गुर्रा कर बोली, तू पागल है क्या? पागल मैं नहीं, तू पागल है। खामखा बच्ची की जान अजाब में की है, इसका पीछा छोड़ दे। ओह, जा अपना काम कर, तेरा इलाज है मेरे पास, शमीम अहमद ने सख्त लहजे में कहा। हमारे पास भी है तेरा इलाज। लड़की ने वहशत भरी आंखों से शमीम अहमद को देखा, फिर उसने झुककर कालीन से गिलास उठाया और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ले ये पी ले, तेरा पागलपन दूर हो जाएगा। हर एक को पढ़कर पानी देता फिरता है। गिलास पीले रंग के सयाल चीज से भर गया था, जिससे शदीद बदबू आ रही थी। ले पी ले। शमीम अहमद उस लड़की को घूर कर देख रहे थे। नहीं पीता, चल फिर नहा ले। ये कहकर उस लड़की ने भरा हुआ गिलास शमीम अहमद के ऊपर फेंक दिया और कहकह लगाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। बस फिर ये लड़की शमीम अहमद के लिए चैलेंज बन गई और फिर वो इस वक्त तक चैन से ना बैठे जब तक उस लड़की को इस खबीस से निजात ना दिला दी। ऐसे और इस तरह के बेशुमार अफराद थे जिनसे शमीम अहमद का वास्ता था। आज भी उन्हें एक अजीब और गरीब केस से वास्ता पड़ा था। नदीम शरीफ उन्हें सड़क पर छोड़कर चला गया। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने जीने की सीढ़ियां चढ़ते हुए उस आसिफ ज़दा घर और सारा के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने उस घर में जो कुछ देखा था वो उन्हें परेशान करने के लिए काफ़ी था। एक हौसला शिकन केस था, लेकिन वो हौसला हारने वालों में से ना थे। अपने फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने जेब से चाबी निकाली। उस फ्लैट की 2 चाबियां थीं, एक अम्मा के पास रहती और दूसरी उनके पास। अम्मा को अगर कहीं जाना होता तो वो ताला बंद करके चली जाती। शमीम अहमद ने ताला खोलने के लिए हाथ में दबी चाबी आगे बढ़ाई ही थी कि घर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे पर अम्मा नजर आई। सर पर दुपट्टा इस तरह डाला हुआ था कि चेहरा छुप गया था। अम्मा, घूंघट क्यों निकाला हुआ है? अब तुम मुझसे भी पर्दा करने लगी हो क्या? शमीम अहमद ने शोख अंदाज में कहा। तब एकदम गुर्राहट की आवाज आई। चेहरे से दुपट्टा खुद ब खुद हटता चला गया। काला भुजंग चेहरा, सुर्ख आंखें और सफेद दांत। शमीम अहमद उसके चेहरे को देखते ही एकदम पीछे हट गए। शमीम अहमद, अब उधर मत जाना, एक गुर्राहट भरी आवाज सुनाई दी। शमीम अहमद ने जल्दी से कुछ पढ़ा और उस पर फूंक मारी। वो जो कोई भी था एक लम्हे में गायब हो गया। शमीम अहमद का हाथ अभी तक ताले की तरफ बढ़ा हुआ था। दरवाजा जू कतू बंद था। उन्होंने मुस्कुराते हुए चाबी ताले में लगाई और दरवाजा खोल दिया। दूसरे दिन शाम को नदीम शरीफ सारा की तस्वीर ले आया। ये 10 बाई 12 साइज की तस्वीर थी और उस पर सारा सर तपा नजर आ रही थी। शमीम भाई, तस्वीर ठीक है? हाँ यार, तस्वीर ठीक है। शमीम अहमद तस्वीर को देखते हुए बोले, वो कल मेरे घर आ गया था, मुझे तंबी कर गया है कि अब उधर मत जाना। ओ फिर? नदीम घबरा कर बोला, फिर क्या? शमीम अहमद पुरसुकून अंदाज में बोले, इस तरह धमकियों में आते रहे तो कर लिया काम। सालिम भाई की बेगम ठीक हो जाएंगी? अपनी कोशिश तो यही होगी, आगे अल्लाह मालिक है, शमीम अहमद ने कहा। शमीम अहमद का 2 कमरों का फ्लैट था। एक ड्राइंग रूम जिसमें एक सोफा और सामने फर्शी निशिस्त। उस ड्राइंग रूम में बैठकर वो पढ़ाई करते। रूम के बराबर एक बेडरूम जो शमीम अहमद के सोने का काम आता। ड्राइंग रूम के बराबर एक बेडरूम जो शमीम अहमद के सोने के काम आता। अम्मा लाउंज में रहती। रात को शमीम अहमद ने पढ़ने की निशिस्त जमाई। जानमाज बिछाकर उसके ऊपर क्लिप बोर्ड मेज के सहारे खड़ा किया। क्लिप बोर्ड पर सारा की तस्वीर लगाई और 2 जानू होकर बैठ गए। मेज के ऊपर दीवार पर खाने काबा की तस्वीर लगी थी और जानमाज पर भी खाने काबा बना हुआ था। तस्वीर पर नजर डालकर शमीम अहमद ने पढ़ना शुरू किया। अभी पढ़ते हुए कुछ ही देर होगी कि उनकी जुबान से अचानक कलमा हैरत निकला। अरे ये क्या हुआ? बात भी हैरत की थी। सारा की तस्वीर देखते देखते एकदम नजरों से ओझल हो गई थी और परेशान कुन बात ये थी कि ना सिर्फ तस्वीर गायब हो गई थी बल्कि जिस क्लिप बोर्ड पर लगी हुई थी वो क्लिप बोर्ड पूरा का पूरा सामने से उठ गया था। शमीम अहमद ने यह सोचकर उस जगह हाथ बढ़ाया कि यह महज फरेब नजर है, क्लिप बोर्ड अपनी जगह मौजूद होगा, लेकिन ऐसा ना था। उन्होंने अच्छी तरह हाथ से टटोल लिया लेकिन क्लिप बोर्ड हाथ को महसूस ना हुआ। ऐसा लगता था जैसे किसी ने पूरा क्लिप बोर्ड उनके सामने से उठा लिया हो। ये गैर मामूली वाकया था, ऐसा कभी ना हुआ था। किसी गैर इंसानी मखलूक पे इतनी जरूरत ना हुई थी कि इस तरह उनके सामने से न सिर्फ तस्वीर बल्कि पूरा क्लिप बोर्ड ही गायब कर दे। वो अपना काम शुरू कर चुके थे। तस्वीर की गैर मौजूदगी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अपने सामने तस्वीर महज इसलिए लिए रखते थे ताकि जहन यकसूर रहे, इर्तिकाज की कैफियत बरकरार रहे। उन्हें सारिम की बेगम का नाम मालूम था। वो उसका नाम जहन में रखकर पढ़ते रहे। 1 घंटा पढ़ने के बाद उन्होंने पानी की बोतल पर फूंक मारी और बोतल बंद करके सामने मेज पर रखी और जैसे ही जानमाज उठाने के लिए पीछे हुए तो उनका पैर किसी चीज से टकराया।
मुड़ कर देखा तो उनके पीछे क्लिप बोर्ड पड़ा हुआ था, लेकिन खाली क्लिप बोर्ड, उसमें तस्वीर न थी। खाली क्लिप बोर्ड देखकर उनकी रोशन पेशानी शिकन आलूद हो गई। सुबह को नदीम शरीफ पड़ा हुआ पानी लेने आया तो शमीम अहमद ने उसे पानी की बोतल थमाते हुए हिदायत की, सारिम साहब से कहना इस पानी को अपनी निगरानी में पिलाएं, वरना वो पिएंगी नहीं। सारिम दफ्तर से निकलने की तैयारी कर रहा था कि उसके मोबाइल पर नदीम शरीफ की कॉल मौसूल हुई कि वो रास्ते में है, 10-15 मिनट में घर पहुंच जाएगा, पड़ा हुआ पानी ला रहा है। 15 मिनट बाद नदीम शरीफ सारिम के घर पहुंच गया। इस वक्त वो टेलीफोन पर जब्बार नासिर से बात कर रहा था। बैल बजने पर उसने खाला सज्जो को आवाज देकर कहा, खाला सज्जो अगर गेट पर नदीम साहब हो तो उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं बात करके आता हूँ। जी अच्छा। बाहर से खाला सज्जो की आवाज आई। जी हाँ, शायद दरवाजे पर नदीम शरीफ है, वो पानी पड़वा कर लाया है। सारिम ने जब्बार नासिर से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ते हुए कहा। खाला सज्जो ने मेन गेट खोला तो दरवाजे पर नदीम शरीफ ही था। सारिम साहब हैं? नदीम शरीफ ने पूछा। आप नदीम साहब हैं? खाला सज्जो ने तस्दीक चाही। जी। नदीम शरीफ बोला, आप अंदर आ जाएं, साहब किसी से फोन पर बात कर रहे हैं। खाला सज्जो ने बताया और उसे ड्राइंग रूम के दरवाजे तक पहुंचा दिया। नदीम शरीफ ने अपने कंधे पर लटके बैग से पानी की बोतल निकाली और खाला सज्जो की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये सारिम साहब को दे दें। खाला सज्जो ने बोतल ले ली। नदीम ड्राइंग रूम के अंदर चला गया और खाला सज्जो बोतल लिए बेडरूम के दरवाजे पर आ गई। सारिम फोन पर महवे गुफ्तगू था। खाला सज्जो ने वो बोतल सारा के हाथ में थमा दी जो बेड पर नीम दराज थी। नदीम साहब ने दी है, खाला सज्जो ने आहिस्ता से बताया और बेडरूम से बाहर निकल गई। अच्छा यार, मैं जरा नदीम से बात कर लूं, फिर दफ्तर पहुंचकर तुमसे बात करूंगा। ओके, खुदा हाफिज। सारिम ने रिसीवर जोर से क्रेडल पर रखा और फिर फौरन ही खड़ा हो गया। सारा, मैं आता हूँ। सारिम के बाहर निकलते ही उसके अंदर बिजली सी दौड़ गई। वो बड़ी फुर्ती से उठी। उसने बड़ी तेजी से बोतल का ढक्कन खोला, खिड़की का शीशा हटाया और बोतल का पानी क्यारी में गिरा दिया। फिर वो खाली बोतल लेकर वॉशरूम में घुस गई। वहां उसने नलका पूरा खोलकर बोतल भरी और उसका ढक्कन बंद करके साइड टेबल पर रख दी और पूरे इत्मीनान से बेड पर लेट गई। बेड पर लेटते ही उसके जिस्म में हल्का सा झटका लगा। उसने पानी से भरी बोतल को बगौर देखा और फिर एक तरफ गर्दन डालकर आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद सारिम नदीम शरीफ को रुखसत करके बेडरूम में आया तो सारा को आंखें बंद किए बेड पर लेटा पाया। सारिम ने साइड टेबल पर रखी बोतल उठाई, उसे गौर से देखा, फिर खाला सज्जो को आवाज लगाई, खाला एक गिलास लाना, अच्छी तरह धोकर। जी अच्छा। खाला सज्जो की किचन से आवाज आई। सारिम की आवाज सुनकर सारा ने आंखें खोल दी। सारा की आंखें देखकर सारिम को धचका सा लगा। उसकी हसीन आंखों में बड़ी दिल हिला देने वाली वीरानी थी। ओ सारा, क्या हुआ? सारिम ने बड़े प्यार से पूछा। कुछ भी तो नहीं, सारा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। इतने में खाला सज्जो गिलास ले आई। साहब जी गिलास। सारिम ने उसके हाथ से गिलास ले लिया और बोतल से एक अंदाजे से पानी निकालकर सारा की तरफ बढ़ाया और बोला, सारा ये पानी पी लो, शमीम साहब ने पढ़कर भेजा है, इंशाअल्लाह तुम ठीक हो जाओगी। मुझे क्या हुआ है? सारा ने बहुत सादगी से सवाल किया और साथ ही गिलास अपने हाथ में पकड़ लिया। सारिम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो उससे कैसे कहता कि तुम जो तसव्वुर में एक बच्चा पाल रही हो उससे निजात मिल जाएगी। ये पानी पी लो, सारिम ने बस इतना कहा। सारा ने बड़ी सादतमंदी से गिलास अपने मुंह से लगा लिया। जब वो पानी पी चुकी तो सारिम को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि शमीम अहमद ने नदीम को हिदायत देकर भेजा था कि पानी वो खुद पिलाए, वरना पिएंगी नहीं। सारा, ये बोतल मैं फ्रिज में रखवा रहा हूँ, मैं शाम को आकर खुद अपने हाथ से तुम्हें ये पानी पिलाऊंगा, सारिम ने उसे बताया। जी अच्छा, सारा ने कहा। ये पानी कब तक पीना है मुझे बताए, मैं खुद ही पी लूंगी। अच्छा, फिर ऐसा करना, तुम दोपहर को ये पानी पी लेना, बाकी मैं खुद आकर पिलाऊंगा। सारिम खुश होकर बोला। उसे तवक्का नहीं थी कि सारा इतनी सादतबंदी से ये पानी पी लेगी। उसे क्या मालूम कि सारा पड़ा हुआ पानी पहले ही क्यारी की नजर कर चुकी है। वैसे की बात खुद सारा को भी मालूम नहीं थी कि उसने पड़ा हुआ पानी क्यारी में डाल दिया है। दफ्तर पहुंचकर सारिम ने शमीम अहमद को फोन किया। शमीम साहब, मैं सारिम बात कर रहा हूँ। रिसीवर उठाए जाने पर सारिम बोला, जी सारिम साहब, आपकी बेगम का क्या हाल है? आपने उन्हें पानी पिला दिया था? जी पिला दिया था, लेकिन हैरत की बात यह है कि उन्होंने पानी पीने में किसी किस्म की हिचकिचाहट नहीं दिखाई, बड़ी खुशी से पी लिया। ना सिर्फ पानी पी लिया बल्कि दोपहर को पीने का भी वादा कर लिया, सारिम ने खुश होकर बताया। हैरत है, शमीम अहमद ने कहा। ज़रा ये बताएं, पानी पीने के बाद उनकी हालत क्या हुई? कुछ नहीं, नॉर्मल रही, सारिम ने कहा। फिर सारिम साहब, पानी उन्होंने पिया ही नहीं, शमीम अहमद ने बड़े यकीन से कहा। पानी मैंने खुद अपने हाथ से पिलाया है, सारिम के लहजे में भी यकीन था। असल में सारिम साहब, पानी पीते ही उनकी तबीयत ख़राब होना लाजमी थी, वो निढाल हो जाती, एक गुनूदगी सी कैफियत तारी हो जाती, ऐसा होना यकीनी था, शमीम अहमद ने कहा। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, सारिम ने तदब्बुब के आलम में कहा। आप ऐसा करें, वो पानी की बोतल मुझे भिजवा दें, मैं पानी की शक्ल देखकर बता दूंगा कि ये कौन सा पानी है।
مجھے یقین ہے کہ اس بوتل میں وہ پانی ہی نہیں جو میں نے پڑھ کر دیا تھا، ضرور اس شرری مخلوق نے کوئی ہاتھ دکھایا ہے، یہاں اس نے میرے گھر میں بھی تماشا کیا ہے، شمیم احمد نے بتایا۔ اچھا وہ کیا؟ صارم نے پوچھا۔ مجھے دھمکی دی گئی ہے کہ اب ادھر مت جانا، پھر کوشش کی گئی کہ میں پانی نہ پڑھ سکوں، آپ کی بیگم کی تصویر میرے سامنے سے غائب کر دی گئی، پانی میں نے پھر بھی پڑھ کر بھیج دیا، مجھے ڈر تھا کہ آپ کی بیگم یہ پانی نہیں پئیں گی، اس لیے ندیم صاحب کو ہدایت دے کر بھیجا تھا کہ سالم صاحب خود پانی پلائیں۔ اب مجھے اپنا خدشہ صحیح ثابت ہوتا محسوس ہو رہا ہے، پانی میں ضرور کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ شمیم احمد نے تفصیل سے بات کی۔ آپ ابھی گھر پر ہیں؟ سالم نے پوچھا۔ جی، شمیم احمد نے جواب دیا۔ میں ابھی ندیم کو لے کر گھر جاتا ہوں، پانی کی بوتل ان کے ہاتھ آپ کو بھجواتا ہوں، آپ چیک کریں، اگر کوئی گڑبڑ ہے تو مجھے بتا دیں، اور پانی ٹھیک ہے تو میں خود دوپہر کا پانی اپنے ہاتھ سے پلا دوں گا، سالم نے کہا۔ پھر وہ ندیم کو اپنے ساتھ لے کر گھر چلا گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے وہ پانی کی بوتل خالہ سجو سے فریج سے نکلوائی اور دروازے پر کھڑے ہوئے ندیم کے حوالے کر دی۔ وہ پانی کی بوتل لے کر شمیم احمد کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ پانی کی بوتل دیکھتے ہی شمیم احمد نے کہا، یہ میرا دیا ہوا پانی نہیں۔ پھر مزید تصدیق کے لیے بوتل کا ڈھکن کھول کر اسے سونگا اور کچھ پڑھ کر اس پر پھونک ماری۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانی کی رنگت بدل گئی، وہ سفید سے سرخ ہو گیا، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بوتل میں پانی نہ ہو، تازہ خون ہو۔ ندیم نے یوں پانی کا رنگ بدلتے دیکھا تو خوفزدہ ہو گیا۔ اب مجھے کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں رہا، شمیم احمد نے کہا، اس شرری مخلوق نے پانی بدل دیا ہے۔ او یہ تو بہت برا ہوا، ندیم بولا۔ اس سے زیادہ برا یہ ہوگا کہ اگر یہ بوتل سمندر برد نہ کی گئی تو 12 گھنٹے بعد خود بخود پھٹ جائے گی، بڑی تباہی پھیلے گی۔ آپ فوری طور پر ایک کام کریں، اسے نیٹی جیٹی کے پل سے سمندر میں پھینک دیں، یہ بہت ضروری ہے، شمیم احمد نے ہدایت کی۔ ندیم شریف نے خون بھری بوتل ڈرتے ڈرتے شمیم احمد کے ہاتھ سے لے لی، اس کا ڈھکن کس کر بند کیا۔ شمیم احمد نے اسے ایک شاپر دیا، اس نے وہ بوتل شاپر میں ڈال لی اور بولا، 1 گھنٹے میں تو یہ نہیں پھٹے گی، 12 گھنٹے تک یہ جوں کی توں رہے گی، شمیم احمد نے یقین دلایا۔ بس ٹھیک ہے، پھر میں یہاں سے سیدھا نیٹی جیٹی کے پل کی طرف جا رہا ہوں، ندیم شریف نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ آپ فون پر سارم صاحب کو صورتحال بتا دیجیے گا۔ ٹھیک ہے آپ جائیں، میں سارم صاحب کو یہ نیا ڈرامہ بتا دیتا ہوں، شمیم احمد نے اسے تسلی دی۔ آپ پریشان نہ ہو، آرام سے جائیں۔ جی اچھا، ندیم شریف نے کہا اور شمیم احمد کے گھر سے نکل آیا۔ یہ بوتل اس نے اپنے بیگ میں رکھنے کے بجائے موٹر سائیکل کے ہینڈل سے لٹکا لی اور گاڑی تیزی سے نیٹی جیٹی کے پل کی طرف دوڑا دی۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ جلد از جلد اس مصیبت سے نجات پا لے۔ اگرچہ اس ٹائم بم کے پھٹنے میں 12 گھنٹے باقی تھے، لیکن ندیم شریف کو خدشہ تھا کہ کہیں یہ بوتل بم وقت سے پہلے نہ پھٹ جائے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ بوتل پھٹنے کی صورت میں کیا ہوگا، لیکن اسے یہ ضرور معلوم تھا کہ جو کچھ بھی ہوگا اس کے ساتھ ہی ہوگا، کیونکہ بوتل اس کے ساتھ تھی۔ وہ ٹریفک کے درمیان سے اپنا راستہ نکالتا نیٹی جیٹی کے پل کی طرف اڑا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ سمندر کے نزدیک ہوتا جا رہا تھا، اس کے کندھوں پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے کندھوں پر سوار ہو گیا ہو، ہاتھوں میں بھی درد شروع ہو گیا تھا۔ بالآخر وہ نیٹی جیٹی کے پل پر پہنچ ہی گیا۔ اس نے فٹ پاتھ پر چڑھ کر اپنی موٹر سائیکل کھڑی کی، ہینڈل سے شاپر الگ کیا۔ شاپر ہاتھ میں آتے ہی وہ بوتل اسے خاصی وزنی معلوم ہوئی۔ وہ جلدی سے دیوار کے نزدیک آیا اور ایک لمحہ دیر کیے بغیر وہ خون سے بھری بوتل ماں شاپر فضا میں اچھال دی۔ اس بوتل کا وزن دگنا ہو چکا تھا، لیکن جب وہ سمندر میں گری تو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی خاصی وزنی اور خاصی بڑی چیز پانی میں گری ہو۔ ایک زور کا چھپاکا ہوا، سمندر کا پانی اچھلا اور وہ بوتل پانی پر گرتے ہی غائب ہو گئی۔ چند لمحوں بعد ہی سطح آب برابر ہو گئی۔ بوتل کے غائب ہوتے ہی ندیم شریف کے بازوؤں میں تکلیف بڑھ گئی، کندھوں پر بوجھ پہلے ہی تھا۔ اس نے جلدی سے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور واپس چل دیا۔ کچھ دور جا کر اسے احساس ہوا کہ وہ غلط سمجھا رہا ہے۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ راستہ کیسے بھٹک گیا۔ بہرحال وہ گھوم کر صحیح راستے پر آیا۔ ٹاور کے پاس پہنچا تو اس کے ہاتھوں میں درد اتنا بڑھ گیا کہ موٹر سائیکل چلانا مشکل ہو گیا۔ اس نے فوراً موٹر سائیکل سڑک کے کنارے روک دی اور موٹر سائیکل پر بیٹھے بیٹھے اپنے بازو دبانے لگا۔ اتنے میں موبائل کی گھنٹی بجی۔ ندیم نے جیب سے موٹر سائیکل نکال کر نمبر دیکھا، یہ سالم کی کال تھی۔ جی سر، ندیم نے موبائل کان سے لگا کر کہا۔ ندیم صاحب آپ کہاں ہیں؟ سالم نے پوچھا۔ سر اس وقت میں ٹاور پر ہوں اور موٹر سائیکل سڑک کے کنارے کھڑی کر کے اس پر بیٹھا ہوا ہوں، ندیم نے صورتحال بتائی۔ خیریت؟ سالم نے پوچھا۔ سر آپ کی شمیم صاحب سے بات ہو گئی؟ ندیم نے کہا۔ ہاں انہوں نے بتایا تھا کہ آپ خون سے بھری بوتل سمندر میں پھینکنے گئے ہیں، سالم نے کہا۔ کیا ہوا، وہ بوتل پھینک دی؟ جی سر، بوتل تو میں نے سمندر میں پھینک دی، لیکن اس بوتل کے پھینکتے ہی مجھ پر مصیبت نازل ہو گئی۔ کندھوں پر بوجھ تو سمندر کی طرف جاتے ہوئے ہی بڑھ گیا تھا۔ بوتل پھینکنے کے بعد جب واپسی کا راستہ پکڑا تو راستہ بھول گیا۔ کافی آگے جا کر محسوس ہوا کہ غلط راستے پر جا رہا ہوں۔ واپس آیا، ابھی ٹاور تک ہی پہنچا تھا کہ موٹر سائیکل چلانا مشکل ہو گیا۔ کندھوں پر بوجھ، بازوؤں میں شدید تکلیف، مجبوراً موٹر سائیکل روک کر کھڑا ہو گیا، ورنہ ایکسیڈنٹ یقینی تھا، ندیم نے بتایا۔ اوہ مائی گاڈ،
یہ میں نے آپ کو کس مصیبت میں پھنسا دیا؟ سارم شرمندہ ہو کر بولا۔ ارے نہیں، اس میں آپ کا کیا قصور؟ ندیم نے سارم کی شرمندگی دور کرنے کی کوشش کی۔ اچھا آپ ایسا کریں، شمیم صاحب کو فون کر لیں، انہیں اپنی کیفیت بتائیں، میرے خیال میں وہ اس سلسلے میں ضرور کچھ کریں گے، سارم نے مشورہ دیا۔ جی سر ٹھیک ہے، میں ابھی فون کر کے انہیں ساری بات بتاتا ہوں، ندیم بولا۔ جو بھی بات ہو پھر مجھے بتانا، سارم نے ہدایت کی۔ اوکے سر۔ ندیم شریف نے موبائل آف کر کے شمیم احمد کا فون نمبر پنچ کیا اور پھر کان سے لگا لیا۔ 2-3 گھنٹیوں کے بعد ادھر سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ہلو، شمیم احمد کی آواز سنائی دی۔ ہاں شمیم بھائی، میں ندیم بول رہا ہوں، ندیم نے کہا۔ کہاں ہو بھائی؟ کیا سمندر میں نہانے بیٹھ گئے؟ شمیم احمد شگفتہ لہجے میں بولے۔ شمیم بھائی مجھے کس مصیبت میں پھنسا دیا؟ ندیم نے احتجاج کیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ نیٹی جیٹی کے پل سے کوئی جل پری نظر آ گئی؟ شمیم احمد شگوفہ چھوڑنے سے باز نہ آئے۔ شمیم بھائی آپ کو مذاق سوچ رہا ہے؟ میں یہاں ٹاور پر پریشان کھڑا ہوں۔ اچھا بتائیں کیا معاملہ ہے؟ بلاخر وہ سنجیدہ ہوئے۔ ندیم شریف نے جلدی جلدی ساری بات بتائی۔ ندیم صاحب پریشان نہ ہوں، آپ 2 منٹ میں ٹھیک ہو جائیں گے، ذرا موبائل کان سے لگا کر رکھیں، شمیم احمد نے کہا۔ ندیم نے ان کی ہدایت کے مطابق موبائل کان سے لگا کر رکھا۔ اس کے کان میں شمیم احمد کی آواز سنائی دے رہی تھی، وہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے جاتے تھے ندیم کے کندھوں کا بوجھ اور بازوؤں کی تکلیف ہلکی ہو جاتی تھی۔ 2-3 منٹ تک یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ ندیم بالکل حشاش بشاش ہو گیا۔ ہاں ندیم صاحب اب بتائیں، شمیم احمد نے پوچھا۔ اللہ کے فضل سے میں بالکل فریش ہو گیا ہوں، ندیم شریف نے 2-4 باتیں کر کے گفتگو کا سلسلہ منقطع کیا اور سارم کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سارم کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ شمیم احمد کا بھیجا ہوا پانی تبدیل کس طرح ہوا۔ اس نے جب اس سلسلے میں سارا سے بات کی تو اس نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ سارا کے لہجے میں بڑا یقین تھا، ویسے بھی سارم کو امید نہ تھی کہ وہ اس سے جھوٹ بولے گی۔ اگر یہ کام سارا نے نہیں کیا تھا تو پھر کس نے کیا؟ جب شمیم احمد نے فون پر اسے بتایا کہ پانی تبدیل ہو چکا ہے تو اس نے شمیم احمد سے سوال کیا، آخر کیسے؟ یہ شرری مخلوق کی کارستانی ہے، میرا خیال تھا کہ میرا پڑا ہوا پانی وہ آپ کو پینے نہ دے گی، آپ کی بیگم پانی پینے سے انکار کریں گی، اس لیے میں نے پانی خود پلانے کی ہدایت کی تھی، لیکن شرری مخلوق نے کھیل ہی الٹ دیا۔ اس نے آپ کی بیگم پر اثر انداز ہونے کے بجائے پانی تبدیل کر دیا، اور یہ کام بیگم صاحبہ نے ہی کیا لیکن انجانے میں، شمیم احمد نے بتایا۔ اوہ اچھا، سارم نے بات سمجھتے ہوئے کہا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ پانی دوبارہ پڑیں گے؟ نہیں، میں مغرب کے بعد آپ کے گھر آنا چاہوں گا، شمیم احمد نے غیر متوقع بات کی۔ ٹھیک ہے، میں ندیم صاحب کو آپ کو لینے کے لیے بھیج دوں گا، سارم نے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں خود ٹیکسی کے ذریعے آ جاؤں گا، گھر تو میں نے آپ کا دیکھ لیا ہے، شمیم احمد بولے۔ جی ٹھیک ہے، آپ تشریف لائیے، میں آپ کا شکر گزار ہوں، سارم نے کہا۔ پھر اسے سارا کی تصویر کا خیال آیا، اس نے پوچھا، تصویر کا کیا ہوا؟ وہ نہیں ملی، شمیم احمد نے بتایا۔ غائب تو خیر پورا کلپ بورڈ ہی ہوا تھا، لیکن کلپ بورڈ تو مجھے اپنے پیچھے رکھا ہوا مل گیا، لیکن تصویر نہیں ملی، میں نے پورے گھر میں ڈھونڈ مارا، کہیں بھی نہیں ہے۔ شمیم احمد ٹھیک کہہ رہے تھے، سارا کی تصویر واقعی ان کے گھر پر موجود نہ تھی۔ شاید شرری مخلوق نہیں چاہتی تھی کہ سارا کی تصویر گھر سے باہر جائے، لہٰذا اس نے تصویر واپس بھیجنے کا انتظام کر دیا تھا۔ ندیم جب خون سے بھری بوتل سمندر برد کر کے سارم کی ہدایت کے مطابق اس کے گھر پہنچا اور اداس سناتے سناتے موبائل کی گھنٹی بجی تو اس نے بیگ کھول کر موبائل نکالا۔ بیگ کھولتے ہی اسے سارا کی تصویر نظر آئی، اس نے فوراً نکال لی۔ ارے سر، یہ تصویر میرے بیگ میں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تصویر میرے بیگ میں کیسے پہنچی؟ ندیم نے تصویر سارم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ موبائل کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی، اس نے نمبر دیکھ کر موبائل آف کر دیا۔ سارم نے تصویر پلٹ کر دیکھی، یہ وہی تصویر تھی جو شمیم احمد کو بھجوائی گئی تھی۔ اس تصویر کے پیچھے سارا اور اس کی ماں کا نام خود سارم نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا۔ سارم نے ندیم کا موبائل فون لے کر شمیم احمد کا نمبر ملایا۔ ادھر سے شمیم احمد کی آواز سنائی دینے کے بعد سارم بولا، شمیم صاحب سارا کی تصویر مل گئی ہے۔ کہاں سے؟ انہوں نے پوچھا۔ یہ ندیم صاحب کے بیگ سے نکلی، بالکل اوپر ہی رکھی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ تصویر اپنے پاس سنبھال کر رکھیے، شمیم احمد نے کہا، پھر بولے، ندیم صاحب خیریت سے پہنچ گئے؟ جی شمیم صاحب خیریت سے پہنچ گئے، آپ فرمائیں تو آپ کی بات کراؤں؟ سارم نے پوچھا۔ نہیں، شمیم احمد نے کہا، ان سے شام کو ملاقات ہوگی، انہیں روک لوں؟ سارم نے دریافت کیا۔ جی بالکل، واپسی میری انہی کے ساتھ ہوگی، شمیم احمد نے بتایا۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ تشریف لائیں، میں آپ کا منتظر ہوں، سارم نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ مغرب کے بعد شمیم احمد وعدے کے مطابق آ گئے۔ ندیم نے سارم کی ہدایت کے مطابق ٹیکسی کا کرایہ ادا کر دیا اور انہیں ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ شمیم احمد نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، ذرا وہ تصویر تو دکھائیے۔ سارم نے وہ تصویر البم میں رکھ دی تھی۔ اندر جا کر جب اس نے البم میں رکھی تصویر تلاش کی تو وہ وہاں سے غائب تھی۔ اس نے خالہ سجو اور سارا سے تصویر کے بارے میں معلوم کیا، لیکن دونوں ہی نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ تصویر البم سے غائب ہے جناب، سارم نے ڈرائنگ روم میں آ کر اطلاع دی۔ مجھے معلوم تھا ایسا ہوگا،
इसलिए मैंने तस्वीर मांगी थी। शमीम अहमद बोले। ये क्या तमाशा है आखिर? सारिम उलझन का शिकार हुआ। बस यही मालूम करने आया हूँ, शमीम अहमद ने कहा। मैं सारा के सिलसिले में बहुत परेशान हूँ। सारिम बोला। आपकी बेगम को ये मखलूक अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है। बच्चे का तसव्वुर महज फरेब है और ये फरेब उन्हें शर्री मखलूक दे रही है। उस शर्री मखलूक ने ये बात उनके दिमाग में अच्छी तरह बिठा दी है कि उनका बच्चा ऊपर रहता है, शमीम अहमद ने बताया। फिर कुछ लम्हे तवक्कुफ के बाद बोले। आप इस सिलसिले में अपनी बेगम से उलझे नहीं। जितना आप उन्हें झुटलाने की कोशिश करेंगे उतना ही बच्चे का तसव्वुर पुख्ता होता जाएगा। असल फसाद की जड़ उनका ऊपर जाना है। अगर वो पड़ा हुआ पानी पी लेती तो आहिस्ता आहिस्ता उनका ऊपर जाना और बच्चे का तसव्वुर ख़त्म हो जाता, लेकिन ये हो नहीं सका। शमीम अहमद साहब, प्लीज़ आप इस मामले में कुछ कीजिए। मैं अपनी बीवी से जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मुझे अपनी बीवी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। उसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा है। मैं उसे किसी तकलीफ़ में नहीं देख सकता। उस मखलूक से निपटने के लिए मैं हर तरीके से राज़ी हूँ। बस मैं उस मखलूक को जलते हुए देखना चाहता हूँ। अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं उस मनहूस मखलूक से मुज़ाकरात करके देखता हूँ। वैसे आप कोशिश कीजिएगा कि आपकी बेगम किसी तरह ऊपर जाने से बाज आ जाएं, शमीम अहमद ने कहा। जी बेहतर, मैं कोशिश करूँगा, सारिम ने वादा किया। अच्छा, अब आप मुझे जानमाज दे दें, मैं अपना काम शुरू करता हूँ। कुछ देर पढ़कर मैं ऊपर जाऊँगा, वहाँ 10-15 मिनट रहूँगा। ऊपर से वापस आकर बताऊँगा कि अब क्या लाएअमल इख्तियार करना है, शमीम अहमद ने कहा। सारिम ने उन्हें जानमाज लाकर दे दी। जानमाज पर बैठकर उन्होंने कुर्ते की जेब से तस्बीह निकाली और आंखें बंद करके पढ़ना शुरू कर दिया। 15-20 मिनट पढ़ने के बाद उन्होंने आंखें खोली और इशारे से ऊपर जाने की इजाज़त चाही। जी ज़रूर जाएं, सारिम ने खुश दिली से कहा और वो लाउंज में खुलने वाले जीने के दरवाजे तक उनके साथ आया। जब वो जीने पर चढ़ गए तो सारिम वापस ड्राइंग रूम में आ गया। ये मामला रोज़ बरोज़ उलझता ही जा रहा है, सारिम ने सोफे पर बैठते हुए कहा। ठीक हो जाएगा सर, फिक्रमंद ना हो, नदीम ने दिलासा दिया। मुझे ठीक होता नजर नहीं आ रहा, सारिम के लहजे में मायूसी थी। अरे नहीं सर, शमीम भाई बड़े ज़बरदस्त आमिल हैं, आप देखिएगा वो इस मखलूक को काबू कर लेंगे, नदीम ने सारिम को तसल्ली देने की कोशिश की। ऊपर गए तो हैं, देखें क्या होता है, सारिम ने कहा। सारिम और नदीम दोनों बैठे इस मौजू पर बात करते रहे। तब अचानक उन्हें एहसास हुआ कि शमीम अहमद को ऊपर गए आधा घंटा हो गया है। नदीम साहब, उन्हें गए हुए आधे घंटे के करीब हो गया। वो कहकर गए थे कि 10-15 मिनट ऊपर रहूंगा, सारिम ने फिक्रमंद लहजे में कहा। सर, हो सकता है मुज़ाकरात तवील हो गए हों, नदीम ने हंसते हुए कहा। कहीं शमीम साहब किसी मुश्किल में तो नहीं पड़ गए, सारिम ने खदशा जाहिर किया। अगर ऐसी बात होती तो वो ऊपर से वापस आ जाते, नदीम ने कहा। चले कुछ देर और इंतजार कर लेते हैं, वैसे मेरा दिल कह रहा है कोई गड़बड़ है, सारिम ने कहा। फिर उन्होंने प्रोडक्शन हाउस की बातें शुरू कर दी। आधा घंटा और गुजर गया। शमीम अहमद को ऊपर गए 1 घंटा हो चुका था। वो 10-15 मिनट का कहकर गए थे। सारिम बेचैन हुआ था। भाई, मुझे तो मामला गंभीर नजर आ रहा है। 1 घंटा हो गया उन्हें ऊपर गए हुए, ऊपर जाकर देखना चाहिए। हाँ, देर तो काफ़ी हो गई, अब तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए, नदीम ने कहा। चले ऊपर चलकर देखें, सारिम नदीम की तरफ देखते हुए बोला। जी बिल्कुल, नदीम फौरन ही खड़ा हो गया। वो दोनों ड्राइंग रूम से निकलकर लाउंज में आए और फिर जीने के दरवाजे से ऊपर चढ़ने लगे। छत पर अंधेरा था। सारिम ने लाइट ऑन की। रोशनी होते ही सारिम ने जो कुछ देखा वो उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। शमीम अहमद छत पर चारों खाने चित पड़े थे। सारिम ने आगे बढ़कर उन्हें आवाज दी, शमीम साहब। शमीम अहमद की आंखें बंद थी। उन आवाजों का उन पर कोई असर ना हुआ। सारिम ने सीने पर हाथ रखकर उनके दिल की धड़कन चेक की। दिल पूरे जोर शोर से धड़क रहा था। सर, शमीम भाई तो बेहोश हैं, नदीम ने उन्हें देखते ही कहा। जल्दी से एम्बुलेंस कॉल करो, इन्हें अस्पताल ले जाना होगा, सारिम ने नदीम को हिदायत की। नदीम ने अपने मोबाइल फोन से एम्बुलेंस के लिए फोन किया। एम्बुलेंस के आते ही दोनों ने उन्हें स्ट्रेचर पर डाला और वो नजदीकी अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल का अमला उनका स्ट्रेचर अभी बाहर निकाल ही रहा था कि वो फौरन उठकर बैठ गए और कुछ इस अंदाज से उठे कि स्ट्रेचर उठाने वाले भी एक लम्हे को सहम गए। उन्होंने स्ट्रेचर जमीन पर रख दिया और उन्हें हैरत से देखने लगे। शमीम अहमद ने अपनी बड़ी बड़ी हैरान आंखों से चारों तरफ देखा, फिर स्ट्रेचर से एकदम उठकर खड़े हो गए। ये आप लोग मुझे कहाँ ले आए हैं? शमीम अहमद ने सारिम से मुखातिब होकर कहा। हम आपको अस्पताल लाए हैं, आप छत पर बेहोश पड़े थे। छत पर बेहोशी का जिक्र सुनकर शमीम अहमद को सांप सूंघ गया, वो गुमसुम हो गए। अब आपकी तबीयत कैसी है? सारिम ने पूछा। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उन्होंने चौंक कर कहा। डॉक्टर से रुजू करने की जरूरत तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, शमीम अहमद ने बड़े यकीन से कहा। मैं अब घर जाऊंगा। जी ठीक है, ये नदीम साहब आपको टैक्सी में घर छोड़ देंगे, सारिम ने कहा। नदीम जब शमीम अहमद को घर छोड़कर वापस आया तो सारिम उसका बेचैनी से मुंतजिर था। उसने नदीम की शक्ल देखते ही सवाल किया, हाँ क्या बताया? सर, उन्होंने ऊपर के बारे में कुछ नहीं बताया, नदीम ने बड़ी मायूस कुन रिपोर्ट दी। आपने पूछा नहीं? सारिम ने पूछा। जी मैंने पूछा था, लेकिन उन्होंने इस बारे में जुबान नहीं खोली, बस इधर उधर की बातें करते रहे, नदीम ने बताया।
ये भी नहीं बताया कि वो बेहोश क्यों हुए? सारिम ने पूछा। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया, नदीम ने जवाब दिया। इसका मतलब है उस शर्री मखलूक ने उनकी जुबान बंद कर दी है, सारिम ने ख्याल जाहिर किया। अल्लाह बेहतर जानता है, नदीम ने कहा। अलबत्ता उन्होंने इतना जरूर कहा है कि सारिम साहब से कहो जियारत चले जाए। सारिम ने ठंडी सांस लेकर कहा। इसका मतलब है शमीम साहब इस मामले से दस्तबरदार हो गए, यही समझना चाहिए, नदीम ने सारिम के ख्याल की तायद की। ठीक है, फिर मैं काम समेट कर आजम सफर होता हूँ, सारिम ने फैसला कुन अंदाज में कहा। लेकिन वो आजम सफर ना हो सका। सारा ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। अभी तक वो सारिम से छुप कर ऊपर जाती थी, लेकिन अब वो उसके सामने ऊपर जाने लगी। वो घर में मौजूद होता कि वो बगैर बताए ऊपर जाने लगती। सारिम पूछता, सारा कहाँ जा रही हो? ऊपर, वो बड़े इत्मीनान से जवाब देती। क्यों? सारिम नरम लहजे में बात करता। हसन को देखने, कहीं वो रो ना रहा हो, सारा बड़ी संजीदगी से जवाब देती। सारा ऊपर कुछ नहीं है, तुम खुद को संभालो, सारिम उसे समझाता। ये तुम कह रहे हो? मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरा हसन ऊपर है, सारा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। शमीम अहमद ने मना किया था कि इस मसले पर वो बहस ना करे। सारिम की बात खुद भी जानता था कि बहस का नतीजा गलत निकलेगा। उसने अपने दिल पर जबर करके कहा, अच्छा जाओ, जल्दी आ जाना। हाँ सारिम, तुम फिक्र न करो, मैं अभी वापस आती हूँ, सारा खुश होकर बोली। सारिम की समझ में ना आया कि वो इस मामले को किस तरह कंट्रोल करे। उसका ऊपर जाना रोज बरोज बढ़ता जा रहा था। एक दिन तो वो आधी रात को उठकर ऊपर चल दी। सारा क्या हुआ? सारिम की आंख खुल गई। वो फौरन उठकर बैठ गया। मैं ऊपर जा रही हूँ, लगता है मेरा हसन रो रहा है। सारा के चेहरे पर परेशानी थी। मैं तुम्हारे साथ चलूं? सारिम हमदर्दाना लहजे में बोला। नहीं सारिम, तुम सो जाओ आराम से, मैं उसे दिखाती हूँ, तुम अपनी नींद खराब मत करो, सारा ने कहा और तेजी से बेडरूम से निकल गई। उसने इसका जवाब सुनने की जहमत भी गवारा ना की। सारिम तिल मिलाकर रह गया। उसने फैसला कर लिया कि वो सुबह उठते ही जीने का ऊपर का दरवाजा लॉक कर देगा और फिर उसने ऐसा ही किया। दरवाजा मुकफ्फल करके चाबी अपने ब्रीफकेस में रख ली और खाला सज्जो को बता दिया कि ऊपर का दरवाजा लॉक कर दिया है, लेकिन ये ना बताया कि चाबी कहाँ है। सारिम के दफ्तर जाने के बाद जब सारा ने ऊपर का रुख किया तो खाला सज्जो ने खामोशी इख्तियार की। उसकी हालत देखकर खाला सज्जो भी परेशान थी। वो नहीं चाहती थी कि सारा ऊपर जाए। फौरन ही सारा वापस आ गई और किसी कदर गुस्से से बोली, खाला सज्जो, जीने का दरवाजा किसने लॉक किया है? मुझे नहीं मालूम सारा बीबी, मुमकिन है साहब ने लॉक किया हो, खाला सज्जो ने मिस्कीन शक्ल बनाकर कहा। आखिर दरवाजा बंद करने की क्या मुसीबत आ गई? सारा ने झुंझलाकर कहा। चाबी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, उन्होंने मुझे नहीं दी, खाला सज्जो ने बताया। ढूंढो, सारा ने आंखें निकाल कर कहा। मुझे 5 मिनट के अंदर चाबी चाहिए। अच्छा बीबी, मैं घर में इधर उधर देखती हूँ, अगर मिल गई तो आपको दे दूंगी। खाला सज्जो ने घर में चाबी मिलने के जहाँ जहाँ इम्कानात थे चाबी तलाश की, लेकिन चाबी नहीं मिली। खाला सज्जो जब मुंह लटका के उसके सामने आई तो वो सख्ती से बोली, लाओ चाबी। सारा बीबी, चाबी तो नहीं मिली, खाला सज्जो ने डरते डरते कहा। साहब से पूछ ले, मुमकिन है उन्होंने कहीं रखी हो। अच्छा। सारा खाला सज्जो को घूरती हुई उठी। पूछती हूँ सारिम से। उसने बेडरूम में आकर सारिम के दफ्तर फोन मिलाया। सारिम ने अपने मोबाइल पर उसका नंबर देखते ही कहा, हाँ सारा, खैरियत? सारिम, आपने ऊपर का दरवाजा लॉक किया है? हाँ सारा, मैं चाहता। सारा ने उसकी बात फौरन काट दी और बेचैनी से बोली, सारिम चाबी कहाँ है? मेरे पास है, सारिम ने पूरे इत्मीनान से कहा। सारिम, तुम जानते हो कि मेरा आसन ऊपर होता है, मुझे उसके लिए बार बार ऊपर जाना पड़ता है, इसके बावजूद तुमने ऊपर का दरवाजा लॉक कर दिया। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूं कि तुम हकीकत की दुनिया में आ जाओ, सारिम बोला। सारिम, मैं हकीकत की दुनिया में ही हूं, सारा ने दो टोक लहजे में कहा। तुम किसी के हाथ फौरन चाबी भेज दो। अच्छा, तुम इंतजार करो, मैं भिजवाता हूं चाबी। सारिम ने उससे बहस में उलझने की बजाय उसे टालना बेहतर समझा, लेकिन वो टलने वालों में से ना थी। सारा ने 1 घंटा इंतजार करके फिर टेलीफोन कर दिया, लेकिन सारिम ने पहले ही अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया था। मजबूर होकर उसने प्रोडक्शन हाउस वाले नंबर पर रिंग किया। सारिम साहब से बात कराएं। उधर से फोन उठाए जाने पर सारा ने कहा, मैं उनकी बेगम बोल रही हूँ। जी बेहतर, ऑपरेटर ने बड़े मौजूदाना अंदाज में कहा। फिर कुछ देर बाद उसने जवाब दिया, साहब दफ्तर में नहीं है। कहाँ गए हैं? शायद घर गए हैं। अच्छा चलो ठीक है। सारा को सारिम पर बहुत गुस्सा था। एक तो उसने ऊपर का जीना लॉक कर दिया था, दूसरे चाबी अपने साथ ले गया था, तीसरे चाबी वापस भिजवाने का वादा करके अभी तक नहीं भेजी थी। अब वो खुद घर आ रहा था तो ये एक अच्छी खबर थी। सारा उसके इंतजार में बैठ गई। वो उसका इंतजार करती रही। सारिम ने घर आना था, ना वो आया। उसने बड़े गुस्से से फिर उसका मोबाइल नंबर मिलाया। सारिम ने फोन उठाया। हेलो सारा। सारिम, तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? सारा, मैं रास्ते में हूँ, एक आर्टिस्ट से मिलता हुआ घर पहुंच रहा हूँ। सारा ने उसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा, बस जोर से रिसीवर पटक कर फोन बंद कर दिया और गुस्से में भरी जीना चढ़ती चली गई।
वो अब तक कई मर्तबा ऊपर के चक्कर लगा चुकी थी। ऊपर जाकर दरवाजे के हैंडल को ऊपर नीचे करती और फिर मायूस होकर वापस आ जाती। इस बार उसने बड़े गुस्से में हैंडल झंझोड़ दिया। तब उसे एक खुशगवार हैरत हुई। ताला कड़क की आवाज के साथ खुल गया था। उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने चाबी घुमाकर ताला खोल दिया हो। वो बड़ी बेकरारी से दरवाजा खोलकर छत पर चली गई। सारे मजीद 2-2.5 घंटे के बाद इत्मीनान से शाम को घर पहुंचा। वो बड़ा खुश था कि सारा ने फिर उसे फोन नहीं किया था। इसका मतलब है कि उसे करार आ गया था। उसकी ये तरकीब कामयाब साबित हुई थी। इसी तरह वो उसको टालता और बहलाता रहा तो मुमकिन है वो इस फोबिया से निकल आए। दरवाजा खाला सज्जो ने खोला। गेट के अंदर दाखिल होते हुए उसने खाला सज्जो से पूछा, खाला सज्जो सब खैरियत है? जी साहब सब खैरियत है, खाला सज्जो ने झिझकते हुए कहा। सारा क्या कर रही है? जी वो ऊपर हैं। खाला सज्जो ने परेशान कुन खबर सुनाई। ऊपर है? सारिम बड़ा हैरान हुआ। ताला कैसे खुला? जी मुझे नहीं मालूम। खाला सज्जो सचमुच बता दो ताला कैसे खुला? क्या तुम ताला खोलने वाले को बुला कर लाई थी? नहीं साहब जी, आप यकीन करें मैं कहीं गई ना, सारा बीबी कहीं गई और ना ही इस घर में कोई बाहर का आदमी दाखिल हुआ। खाला सज्जो ने बड़े यकीन से कहा। सारिम ने महसूस किया कि उसका लहजा सच्चा है, जो कह रही है सच कह रही है। सारिम घर में दाखिल हो चुका था। उसने अपना ब्रीफकेस डाइनिंग टेबल पर रखा। फिर उसने अपने बेडरूम में झांका। वहां सारा नहीं थी। फिर वो फौरन ही जीना चढ़ता चला गया। दरवाजे का ताला सही सलामत था। उसने हैंडल दबाकर दरवाजा अपनी तरफ खींचा। वो फौरन खुल गया। वो दबे पांव छत पर नजर डालता कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाजा चौपट खुला था, लेकिन सारा कमरे में ना थी। ये एक हैरान कुन बात थी। सारे मुझे नीचे देख कर आया था, वो वहां ना थी। छत भी खाली पड़ी थी, वो कमरे में भी ना थी। तो फिर आखिर वो कहाँ गई? सारिम का दिल तेजी से धड़क उठा। ये एक परेशान कुन सूरत हाल थी। तब अचानक उसे ख्याल आया कि कहीं वो वॉशरूम में तो नहीं। वो तेजी से मुल्हका गुसलखाने की तरफ बढ़ा। हाथ बढ़ाकर उसने दरवाजा खोला तो वो फौरन खुल गया। दरवाजा खुलते ही सारिम की नजर सारा पर पड़ी। वो वॉश बेसिन पर खड़ी अपना दुपट्टा धो रही थी। दुपट्टे पर साबुन लगा हुआ था। सारिम का ख्याल था कि वो उसे देखते ही सहम जाएगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। उसने एक नज़र सारिम को देखा जरूर, लेकिन किसी रद्द-ए-अमल का इजहार न किया। ऐसी बन गई जैसे उसने सारिम को देखा ही ना हो। वो पूरे इत्मीनान से अपना दुपट्टा धोती रही। सारा ये क्या कर रही हो? सारिम ने परेशानी से पूछा। कुछ नहीं सारिम, जरा हसन के कपड़े धो रही हूँ, वो बड़े इत्मीनान से बोली। हसन के कपड़े? सारिम हैरत ज़दा हुआ। कहाँ हैं हसन के कपड़े? ये तो तुम्हारा दुपट्टा है। हैं? सारिम ने अपने हाथों में मौजूद दुपट्टे को देखा। फिर अच्छा कहकर उसने जल्दी जल्दी दुपट्टा धोया और वॉश बेसिन में निचोड़ कर बाहर निकल आई। फिर उसने छत पर बंधी हुई डोरी पर दुपट्टा फैला दिया। सारिम उसे बड़ी अफसोस भरी नजरों से देखता रहा। ये अच्छी बड़ी सारा को क्या हो गया है? दुपट्टे को हसन के कपड़े समझकर धो रही है। और हसन कहाँ है? उसने बेड पर नजर डाली। वहां कोई चीज नजर न आई जिस पर हसन होने का गुमान होता। आओ सारा नीचे चलें। सारिम ने उसका नर्म नाजुक हाथ पकड़ा। तुम किस फरेब में मुब्तला हो गई? यहाँ हसन है और ना हसन के कपड़े। खुदारा इस फरेब ख्याल से निकलो। सारा मेरा ख्याल करो, मैं तुम्हारे बगैर कहीं का ना रहूंगा। क्या तुम चाहती हो कि मैं बर्बाद हो जाऊं? अल्लाह ना करे सारिम, कैसी बात करते हो? सारा ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ते हुए शिकवा भरे लहजे में कहा। फिर होश में आओ। सारिम ने उसे उम्मीद भरी नजरों से देखा। मैं पूरी तरह होश में हूँ, वो यकीन से बोली। होश में हो तो अपने दुपट्टे को हसन के कपड़े समझकर क्यों धो रही थी? सारिम ने पूछा। पता नहीं सारिम, ये दुपट्टा मेरे हाथ में कहाँ से आ गया। मैं तो हसन के कपड़े ही धो रही थी। सारा ने ये बात कुछ इस यकीन से कही कि सारिम का दिल कट कर रह गया। सारा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ऊपर आना छोड़ दो? उसने दुख भरे लहजे में कहा। सारिम, तुम जानते हो कि मैं ऊपर क्यों आती हूँ? मैं यहाँ अपने हसन के लिए आती हूँ। यहाँ मेरा हसन रहता है, सारा ने खोए हुए अंदाज में कहा। कहाँ है हसन? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। तब सारा ने बेड पर नजर डाली और धीरे से बोली, अभी यही तो था। सारा, तुमने जिस बेटे को जन्म दिया था वो मर चुका है। वो, सारा ने एकदम अपना हाथ छुड़ाकर उसके मुंह पर रख दिया। ऐसा ना कहो, मेरा बेटा जिंदा है, मेरा हसन जिंदा है। वो ये कहती हुई जीना उतर गई। उसने सारिम के साथ आने का भी इंतजार न किया। सारिम पर गहरी उदासी छा गई। वो दिल पर बोझ लिए बोझल कदमों से सीढ़ियां उतरने लगा। दूसरे दिन उसने ऊपर वाले दरवाजे का ना सिर्फ ताला तब्दील करवा दिया, बल्कि एक मोटी जंजीर लगवा कर उसमें एक मजबूत ताला डाल दिया। अगर नीचे का ताला किसी तरह खुल भी जाता तो जंजीर काटना आसान काम न होता। लेकिन सारिम की ये तरकीब भी धरी की धरी रह गई। वो सारा को ऊपर जाने से रोक ना सका। खाला सज्जो ने उसे फोन करके बताया कि सारा बीबी ऊपर हैं, तो वो हैरान हुए बगैर ना रह सका। लेकिन खाला सज्जो, ये कैसे हुआ? मैंने तो कई दरवाजे में 2 ताले लगवाए हैं। मुझे नहीं मालूम साहब जी, मैं ऊपर नहीं गई। फिर तुम्हें कैसे पता चला कि वो ऊपर हैं? सारिम ने पूछा। साहब जी, मैंने उन्हें ऊपर जाते हुए देखा है और उन्हें गए हुए भी 15 मिनट हो चुके हैं। अब सीढ़ियों में तो ना बैठी होंगी,
خالہ سجو نے خیال ظاہر کیا۔ خالہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اوپر والے دروازے کے ساتھ بیٹھی ہوں، تم ذرا اوپر جا کر تو دیکھو۔ ٹھیک ہے صاحب، آپ ہولڈ کریں، میں ابھی دیکھ کر آتی ہوں، خالہ سجو نے کہا اور ریسیور رکھ کر تیزی سے اوپر گئی۔ چند سیڑھیاں رہ گئیں تو اس نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا، دروازہ بند تھا لیکن سارا سیڑھیوں میں نہیں تھی۔ خالہ سجو نے نیچے آ کر بتایا، صاحب دروازہ تو بند ہے لیکن سارا بھی وہاں نہیں ہے۔ خالہ ہو سکتا ہے وہ واش روم میں ہو اور تم نے دیکھا نہ ہو۔ صاحب میں نے پورا گھر چھان کر آپ کو فون کیا ہے، وہ نیچے کہیں بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ گھر کے باہر بھی نہیں، خالہ سجو نے پر یقین انداز میں کہا۔ اچھا میں آتا ہوں، میں خود آ کر دیکھتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے، سارم نے کہا۔ جی اچھا، خالہ سجو نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ 1 گھنٹے کے بعد سارم گھر پہنچ گیا۔ اس نے اچھی طرح نیچے کا گھر کھنگال ڈالا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ سارا نیچے کے پورشن میں کہیں نہیں ہے تو وہ اوپر پہنچا۔ اوپر پہنچ کر جب اس نے دروازے پر نظر ڈالی تو وہ اسے جوں کا توں بند نظر آیا۔ حتمی تالا بند تھا، زنجیر والا تالا بھی کھلا ہوا نہ تھا، نہ ہی زنجیر کٹی ہوئی تھی۔ سوال یہ تھا کہ پھر سارا اس بند دروازے سے کیسے اندر چلی گئی؟ بہت غور سے دروازے کو دیکھنے کے بعد پتا چلا کہ دروازہ اوپر سے نیچے تک بڑی صفائی سے کٹا ہوا ہے۔ جب اس نے نیچے کی کھلی درز میں اپنی 2 انگلیاں ڈال کر کھینچا تو دروازے کا آدھے سے زیادہ حصہ کھل گیا، جبکہ دروازے کا وہ حصہ جس میں 2 تالے پڑے تھے جوں کا تو رہا۔ کھلے دروازے سے ایک آدمی بآسانی اوپر جا سکتا تھا۔ سارم اوپر نہیں گیا، وہ اپنے دل کو مزید دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ صورتحال اس کے لیے چیلنج کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ اسی وقت اس نے ایک فیصلہ کر لیا، اب اس گھر میں سارا کا رہنا ٹھیک نہ تھا۔ سارم نے اسے اوپر جانے سے روکنے کی اپنی سی کوششیں کر لی تھی، لیکن اس کی ہر کوشش ناکام بنا دی گئی تھی۔ کوئی تھا جو سارا کو اوپر جانے میں مدد کر رہا تھا، وہ اس کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو بڑی آسانی سے دور کر دیتا تھا۔ سارا اوپر جا کر برباد ہو رہی تھی، اس کی ذہنی حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ایک ایسے فریب خیال میں مبتلا تھی جس کا کوئی وجود نہ تھا۔ اب سارا کو اس گھر سے ہٹانا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ سارم نے نیچے آ کر ظفر مراد کو فون کیا، اسے ساری صورتحال تفصیل سے بتائی۔ یوں تو وہ سارا کے حال سے واقف تھا، وہ اپنی بیوی زمرد کے ساتھ سارا کی خیریت معلوم کرنے آتا رہتا تھا۔ اگر مصروفیات کی وجہ سے آ نہ سکتا تو فون پر سارم سے بات کر لیا کرتا تھا۔ سارم نے آج جو کچھ سارا کے بارے میں بتایا وہ ظفر مراد کے لیے بڑا حیران کن اور تشویشناک تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ سارا سائیکائٹرسٹ کے علاج سے بھلی چنگی ہو گئی ہے، لیکن اس کی حالت تو پہلے سے بھی زیادہ ابتر ہو گئی تھی۔ لیکن سارم بھائی، جب سارا باجی اس معاملے میں اس قدر انواع الو ہو گئی ہیں تو وہ گھر چھوڑنے پر کس طرح راضی ہوں گی؟ ظفر مراد نے ساری بات سن کر کہا، ظفر کچھ بھی کرنا پڑے اب سارا کو اس گھر سے دور کرنا ہوگا، ورنہ اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں شام کو زمرد کے ساتھ آ جاتا ہوں، ہم دونوں ان سے درخواست کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ چل کر ہمارے گھر میں رہیں، ظفر مراد نے کہا۔ اگر سارا انکار کرے، اور وہ ضرور انکار کرے گی، مگر تم اس کے پیچھے پڑ جانا، اسے یہاں سے لے کر ہی ٹلنا۔ سارم نے اسے راستہ دکھایا۔ ٹھیک ہے سارم بھائی، آپ بے فکر ہو جائیں، میں آتا ہوں۔ شام کو جب ظفر مراد اپنی بیوی زمرد کے ساتھ گھر آیا اور اس نے بڑی محبت سے اپنے گھر رہنے کی درخواست کی تو سارا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس قدر حیرت سے مجھے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ میں نے کوئی انوکھی بات تو نہیں کی؟ بہنیں بھائیوں کے گھر رہتی نہیں ہیں کیا؟ ظفر مراد نے پوچھا۔ رہتی ہیں، سارا نے سادگی سے کہا۔ ضرور رہتی ہیں، لیکن میں اپنے گھر کے علاوہ کہیں رہنا نہیں چاہتی۔ سارا کا لہجہ بڑا 2 ٹوک تھا۔ سارا، بات یہ ہے کہ میں کچھ عرصے کے لیے زیارت جانا چاہتا ہوں، تم پھر اکیلی اس گھر میں کس طرح رہو گی؟ سارم نے جواز پیش کرنے کی کوشش کی۔ میں رہ لوں گی سارم، مجھے ڈر تھوڑی لگتا ہے، سارا نے بڑی لاپرواہی سے کہا۔ سارا باجی، آپ کا اکیلے گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں، زمرد بولی۔ ہاں باجی، یہ گھر آصف زدہ ہے، یہاں تنہا رہنا کسی طرح مناسب نہ ہوگا، ظفر مراد نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، میں کسی قیمت پر آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ سارم، آپ کو زیارت میں کتنے دن لگیں گے؟ سارا نے پوچھا۔ کچھ کہہ نہیں سکتے، بہرحال میری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد واپس آؤں، سارم نے بتایا۔ پھر ظفر، تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا، سارا کے لہجے سے نیم رضامندی کا اظہار ہوتا تھا۔ جی باجی بولیں، ظفر مراد فوراً بولا۔ میں جب یہاں آنا چاہوں تو میں لانا ہوگا، سارا نے شرط رکھی۔ یہ شرط سن کر ظفر مراد نے سارم کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھا۔ سارم نے ابرو کے اشارے سے اس شرط کو ماننے کے لیے کہا۔ چلیں ٹھیک ہے باجی، ظفر مراد نے جواب دیا۔ آپ جب چاہیں گی میں آپ کو یہاں لے آؤں گا، لیکن باجی آپ اکیلے گھر میں آ کر کیا کریں گی؟ یہ بات میں تمہیں نہیں بتا سکتی، سارا نے کہا۔ کوئی بات نہیں، نہ بتائیں، میں اصرار نہیں کروں گا، ظفر مراد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلیں پھر ہمارے ساتھ جانے کی تیاری کر لیں۔ ٹھیک ہے، سارا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ خالہ سجو بھی میرے ساتھ جائیں گی؟ ہاں، ظاہر ہے وہ یہاں اکیلی رہ کر کیا کریں گی؟ سارم نے سارا کے اٹھنے کے بعد ظفر مراد کو دیکھ کر اپنا انگوٹھا ہلایا۔ یہ ایک ایسا سنگین مسئلہ تھا جس کے اس قدر آسانی سے حل ہونے کی توقع نہ تھی، لیکن یہ مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ سارم نے سارا کی بات مصلحتاً مان لی تھی۔ فی الحال اس کا مقصد
سارا کو اس گھر کے ماحول سے دور کرنا تھا. ایک بار اس گھر سے نکل جائے پھر اسے یہاں آنے سے روکنے کے 100 راستے تلاش کیے جا سکتے ہیں. سارم، سارا اور خالہ سجو اسی دن ظفر مراد کے بنگلے میں منتقل ہو گئے. سارم نے سکون کا سانس لیا، لیکن سارم کا یہ سکون زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکا. پہلے ہی رات سارا سوتے سوتے چونک کر اٹھ بیٹھی اور اس نے سارم کو بھی ہلا کر اٹھا دیا. کیا ہوا؟ سارم نے اٹھ کر اسے پریشان نظروں سے دیکھا. سارم، میں اپنے گھر جاؤں گی، میرا حسن وہاں اکیلا ہے، وہ رو رہا ہے. سارا نے اس کی طرف پرتشویش انداز میں دیکھا. سارا، اللہ کے واسطے خود کو سنبھالو ورنہ تم پاگل ہو جاؤ گی، سارم نے کہا. سارم پلیز مجھے گھر لے چلو، سارا نے التجا کی. تمہیں معلوم ہے اس وقت کیا بجا ہے؟ سارم نے کسی قدر خفگی سے کہا. ہاں 2 بجے ہیں. سارا نے سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی گھڑی میں ٹائم دیکھا. تو پھر؟ سارم نے کہا. یہ وقت گھر سے نکلنے کا ہے. پھر میں کیا کروں؟ سارا بے بسی سے بولی. میں اپنے حسن کو روتا ہوا کیسے چھوڑ دوں؟ ایسا کرو اکیلی چلی جاؤ، میں تو اتنی رات کو وہاں جانے سے رہا، سارم نے فیصلہ کن انداز میں کہا. اس کے لہجے میں غصہ تھا. اچھا چھوڑو، وہ خود ہی رو کر سو جائے گا. سارا نے اسے غصے میں دیکھ کر اپنے دل پر پتھر رکھ لیا اور کروٹ لے کر لیٹ گئی. سارم نے جواب میں کچھ نہیں کہا. اسے خوشی تھی کہ سارا نے اپنے گھر چلنے کی ضد نہیں کی. وہ بھی کروٹ لے کر لیٹ گیا اور جلد ہی سو گیا. جبکہ سارا بہت دیر تک جاگتی رہی. وہ چپکے حسن کی یاد میں آنسو بہاتی رہی. بالآخر اسے بھی نیند آ گئی. سارم کی خواہش کے مطابق ظفر مراد نے سارا کی نگرانی کا بھرپور انتظام کر دیا تھا. خدشہ تھا کہ وہ گھر سے تنہا نہ نکل جائے. ساتھ ہی سارم نے خالہ سجو کو بھی ہدایت کر دی تھی کہ وہ سارا کے ساتھ سائے کی طرح رہے. اگر وہ گھر سے جانے کی کوشش کرے تو فوراً گھر کے کسی فرد کو مطلع کرے. سارم دوسرے دن دفتر پہنچا تو ندیم شریف اس کا شدت سے منتظر تھا. وہ سارم کو دیکھتے ہی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہو گیا. سارم نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر بولا. ندیم صاحب خیریت؟ جی سر بالکل خیریت ہے، آپ سے ایک بات کرنا تھی. ندیم بولا. ہاں بولے، سارم نے پرسکون لہجے میں کہا. سر ہماری سیریل میں ایک ہجڑا کام کر رہا ہے، شاہدہ نام ہے اس کا، اور وہ گھریلو ملازم کا رول کر رہا ہے. اس کے سامنے آپ کے گھر کا ذکر ہوا تو اس نے ایک عامل کا پتہ بتایا. ندیم بولا. اچھا کہاں ہے وہ عامل؟ سارم نے دلچسپی سے پوچھا. سر عامل اس کا اپنا گرو ہے، اس کا نام بھی بڑا عجیب سا ہے، دعا رانی. ندیم نے ہنس کر کہا. ہجڑوں کا گرو بھی عامل ہو سکتا ہے؟ کبھی سنا نہیں. سارم تذبذب کے عالم میں بولا. سر مجھے بھی حیرت ہوئی، لیکن شاہدہ نے کئی واقعات سنائے. اس نے کئی آصف زدہ گھروں سے آصف نکالے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا گھر دکھا دوں؟ ندیم نے اجازت چاہی. دکھا دیں، سارم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا. ایک شرط ہے اس کی. ندیم بولا. پیسے؟ سارم نے شرط کا اندازہ لگایا. نہیں پیسے نہیں، وہ پیسے نہیں مانگتا، آپ کی مرضی ہے، کام ہونے پر جو چاہے دے دیں. پھر کیا شرط ہے؟ سارم نے پوچھا. دعا رانی 13 دن گھر میں رہے گا اپنے شاگردوں کے ساتھ. شرط یہ ہے کہ گھر کا کوئی فرد نہ ہو. وہ گھر بالکل خالی چاہتا ہے. گھر تو ویسے ہی خالی ہے، میں نے اپنی مسز کو ڈیفینس منتقل کر دیا ہے، ظفر مراد کے گھر، سارم نے بتایا. بس تو پھر مسئلہ حل. ندیم شریف نے خوش ہو کر کہا. میں شاہدہ سے بات کر لیتا ہوں کہ وہ اپنے گرو دعا رانی کو لے آئے. سارم مقررہ وقت پر اپنے گھر پہنچ گیا. کچھ دیر بعد ندیم دعا رانی کو لے کر آ گیا. دعا رانی کے ساتھ 3 نوجوان ہجڑے تھے. سارم نے جب دعا رانی کو دیکھا تو اس کے دل میں خیال ابھرا کہ یہ یہاں رہ کر کوئی عمل کرے نہ کرے، اس کی شکل دیکھ کر ہی وہ شرری مخلوق پاگل ہو جائے گی. دعا رانی چھوٹے قد، بھاری بدن، عمر 50 سے اوپر، چکن کا کرتا شلوار، گلے میں چکن کا بھاری دوپٹہ، شکل پر پھٹکار برستی ہوئی، مانگ چوٹی کیے، آنکھوں میں گہرا کاجل، وہ مٹکتا چٹکتا گھر میں داخل ہوا. لو ہم آ گئے، یہ کہہ کر اس نے تالی بجائی. اس کے پیچھے 3 شاگرد تھے. ایک تو شاہدہ ہی تھا، ایک زیبا اور دوسرا پروین تھا. دعا رانی سارم کو سلام کر کے لاؤنج کے قالین پر بیٹھ گیا اور اپنی بھاری اور کڑک آواز میں بولا. اے جا توا چمٹا لا. یہ سن کر شاہدہ نبی ہجڑا فوراً کچن میں گیا اور اس نے توا چمٹا لا کر اپنے گرو دعا رانی کے سامنے رکھ دیا. لو گرو، اے پھر شروع کریں لکن سکائی. ہاں گرو کرو شروع، شاہدہ نے اس کے پیچھے بیٹھتے ہوئے کہا. دعا رانی کے تینوں چیلے اس کے پیچھے بیٹھ گئے. دعا رانی نے چمٹا توا اپنے آگے رکھا، آسن جمایا اور پھر زور سے تالی بجا کر بولا. آجا لکن سکائی. دعا رانی بولتا جاتا تو اس کے پیچھے پیچھے نوجوان ہجڑے تالی بجا بجا کر اس کے جملے کو دہراتے جاتے. سارے و ندیم ڈرائنگ روم کے دروازے پر کرسیاں ڈالے اس تماشے کو دیکھ رہے تھے. گھر میں تالیوں کی آواز بے تحاشا گونج رہی تھی. 10-15 منٹ تک دعا رانی اسی طرح کے اوٹ پٹانگ جملے بولتا رہا. 10-15 منٹ تک دعا رانی اسی طرح کے اوٹ پٹانگ جملے بولتا رہا. پھر اچانک اس کے چہرے پر مزید وحشت دکھائی دی اور اس نے زور سے چمٹا توے پر مارا اور بولا. اے کون ہے تو؟ پیچھے سے اس کے چیلوں نے اس جملے کو دہرایا. اے کون ہے تو؟ ایک ساتھ تالیاں بجتی، توے پر چمٹا پڑتا اور آواز آتی. اے کون ہے تو؟ کچھ دیر تک یہی عمل چلتا رہا لیکن کوئی نتیجہ ظاہر نہ ہوا تو دعا رانی نے فوراً اپنا ہاتھ روک لیا. اے زیبا، وہ پھنسے بانس جیسی آواز میں بولا.
हाँ गुरु, जेबा ने कहा। ये तो सामने ना आवे, कोई बड़ा ही खबीज मर्दवा है। दुआ रानी ने परेशान होकर कहा। गुरु खंड पढ़ो, जेबा ने मशवरा दिया। चल फिर शुरू हो जा, वो बोला। इसके बाद जो खंड शुरू हुए तो सारिम का सर चकराने लगा। अजीब और गरीब अल्फाज, फटे बांसों जैसी आवाज, हथौड़े बरसाती तालियां, तवे और चिमटे का बेहंगम शोर। इस मजे का खेज सूरत से सारिम जान छुड़ाकर उठने वाला ही था कि एकदम खामोशी छा गई। तब सारिम ने डाइनिंग टेबल पर एक बड़ा सा गिद्ध देखा जिसके पंजे सुर्ख थे। वो गिद्ध अचानक ही नमूदार हुआ था। वो चंद लम्हे डाइनिंग टेबल पर नजर आया और फिर फौरन ही आंखों से ओझल हो गया। गायब होने से पहले उसने अपनी गर्दन टेढ़ी करके दुआ रानी को देखा था। उस गिद्ध को नमूदार होते ही सबने देखा था। शायद इसीलिए दुआ रानी ने अपने बेहंगम शोर को रोक दिया और अपनी काजल भरी आंखों से वहशत ज़दा होकर गिद्ध पर नजर डाली थी। उस सुर्ख पंजे वाले गिद्ध को देखते ही अपनी भद्दी आवाज ने पुकारा था, ये मर्दवा तो काकोर है। दुआ रानी के मुंह से काकोर का नाम सुनकर सारिम हैरत ज़दा रह गया। वो दुआ रानी को खेल तमाशे से ज्यादा अहमियत नहीं दे रहा था। दरअसल उसे दुआ रानी के आमिल होने का यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन डाइनिंग टेबल पर सुर्ख पंजे वाले गिद्ध का ज़हूर और दुआ रानी की जुबान से काकोर नाम का इजहार सारिम को मुतासिर कर गया। इस घर में किसी किस्म का आसेब था और उस आसेब का नाम जान लेना इस बात पर दलालत करता था कि दुआ रानी वाकई इस रास्ते का खिलाड़ी है। नदीम शरीफ ने उसके बारे में बताया था कि वह अपनी नौजवानी में एक जादूगर का घरेलू मुलाजिम था। उसी जादूगर ने उसकी खिदमत से मुतासिर होकर उसे चंद गुर सिखा दिए थे। दुआ रानी को इस काम से दिलचस्पी थी, लिहाजा वो इस लाइन पर चलता गया और खासी महारत हासिल कर ली। किसी घर में अगर किसी गैर इंसानी मखलूक ने कब्जा जमा रखा हो तो दुआ रानी उस घर से इस मखलूक का बसेरा जला देता था। घर को गैर इंसानी मखलूक से पाक करने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा 13 दिन लेता था। बाज़ औक़ात ये भी होता कि वो मखलूक दुआ रानी की शक्ल देखकर 3 दिन में ही घर छोड़कर भाग जाती थी। सारिम का दुआ रानी के बारे में यह ख्याल था कि अगर वो कोई अमल भी ना करे, महज 13 दिन अपने शागिर्दों के साथ रहकर खूब हंगामा करे तो वो मखलूक तंग आकर खुद ही घर छोड़ जाएगी। सारिम का घर में ठहरने का कोई इरादा ना था। वो घर दुआ रानी और उसके चेलों के हवाले करके निकल जाना चाहता था, लेकिन नदीम ने उसे रोक लिया था। शाहिदा ने नदीम को बता दिया था कि दुआ रानी पहले दिन ही आसेब का हसब नसब मालूम कर लेता है। नदीम ने उससे घर में ठहरने की इजाज़त चाहिए थी। शाहिदा ने अपने गुरु से बात करके उसे वहां ठहरने की इजाज़त दिलवाई थी। इसी इजाज़त का फ़ायदा उठाते हुए नदीम ने सारिम को रोक लिया था ताकि वो दुआ रानी के काम को खुद अपनी आंखों से देख ले। दुआ रानी ने वाकई कमाल कर दिखाया था। उसने अपने बेहंगम अमल से काकूर को खींच बुलाया था और उसका नाम भी मालूम कर लिया था। ये मर्दबा काकूर है। गुरु दुआ रानी ने अपने चेलों की तरफ देखते हुए इंकशाफ किया। हाय गुरु, कितने झटके का है? जेबा ने पूछा। झटके तो पूरे 13 ही लेगा, बड़ी कुत्ती शय नजर आता है, दुआ रानी ने बताया। सारिम अच्छी तरह जानता था कि यह काकूर किस किस्म की शय है। वो एक अरसे से उसे भुगत रहा था। उस खबीस ने उसके बच्चे की जान ले ली थी और बड़े बड़े आमिलों और बुजुर्गों को नाकाम बना दिया था। जाने क्यों सारिम को लगा कि काकूर के मुकाबिल इस बार उसका टक्कर का बंदा आया है। उसे तो दोनों ही कुत्ती शय दिखाई देते थे। सारिम ने वहां मजीद ठहरना मुनासिब ना समझा। उसने चलते हुए जेब से 5000 रुपए निकालकर दुआ रानी के हाथ पर रखे और बोला, फिलहाल ये पैसे खाने पीने के लिए रख लें। अगर आपने इस खबीस काकूर से मेरे घर को निजात दिला दी तो मैं आप पर इनाम की बारिश कर दूंगा। आप नहीं जानते कि इस मनूस काकूर ने मुझे किस कदर नुकसान पहुंचाया है। साहब, ये पैसे रख लो, जब काम हो जाए तो दे देना। ये हमारा उसूल है कि काम के बाद पैसे लेते हैं, फिर जो चाहे दे देना, हम खुशी से ले लेंगे, दुआ रानी ने कहा। सारिम को उसकी ये बात अच्छी लगी। उसने 5000 रुपए वापस अपनी जेब में रख लिए और अपने घर से निकल आया। नदीम उसके साथ था। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? सारिम ने पूछा। सर, मैं अभी यहाँ रुकूंगा, जरा देखता हूँ ये लोग क्या करते हैं, नदीम ने कहा। उन लोगों को एतराज तो ना होगा? सारिम ने उसे याद दिलाया। बस इस वक्त तक बैठूंगा जब तक ये मेरे बैठने पर एतराज ना करेंगे, नदीम ने कहा। चलो ठीक है। सारिम ने उससे हाथ मिलाया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। सारिम जफर मुराद के घर की तरफ जाते हुए सोच रहा था कि वो जियारत जाने का प्रोग्राम फिलहाल मुलतवी कर दे। दुआ रानी का अमल 13 दिन का था। 13 दिन मजीद इंतजार कर ले। क्या अजब कि दुआ रानी इस शर्री मखलूक को घर से निकालने में कामयाब हो जाए, फिर जियारत जाने की क्या जरूरत बाकी रहेगी। उसने तो जियारत जाने का प्रोग्राम पक्का कर लिया था। बीच में ये प्रोग्राम आ गया। अगरचे उसने गुरु की आमद को महज तफरी तबाह से ज्यादा अहमियत न दी थी, लेकिन अब जाने क्यों उसे ये यकीन हो चला था कि दुआ रानी इस मखलूक से अच्छी तरह निपटने की सलाहियत रखता है। घर पहुंचकर उसने जफर मुराद को अपने घर का सारा हाल बताया था। जफर मुराद इस रोदात से बड़ा महदूद हुआ था। अभी वो लोग खाना खाने में मसरूफ थे कि सारिम का मोबाइल बज उठा। उसने मोबाइल उठाकर फोन नंबर चेक किया। ये नदीम की कॉल थी। किसी और का फोन होता तो शायद वो फोन काट देता, क्योंकि खाने के दौरान फोन पर बात करना उसे पसंद न था, लेकिन इस वक्त मजबूरी थी। नदीम का फोन सुनना जरूरी था।
مبادا کوئی فوری اور اہم اطلاع ہو۔ اور جب سارم نے کال اٹینڈ کی تو واقعی اہم مسئلہ نکلا۔ سر غضب ہو گیا، سارم کے ہیلو کہتے ہی ندیم بولا، اس کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔